Good morning. On behalf of Ramakrishna Mission Shikshan Mandir, it is my privilege to welcome you all to today's webinar on coping with physical and mental stress due to excessive management with gadgets in COVID-19 scenario. Today, we have two distinguished guests, Sri Manoj Kumar and Dr. Rudra Acharya. On behalf of Ramakrishna Mission Shikshan Mandir, I heartily welcome them to this online platform. Uh, Now, keynote address of today's webinar will be delivered by Swami Dibbogunananda Maharaj, Principal, Ramakrishna Mission, Shikshan Mandir. I request respected Maharaj to deliver his speech. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. This is a very ancient and old Sanskrit Shanti mantra. It comes in the Taittiriya Upanishad. It means, Om, may the Supreme Lord protect us both, the teacher and the student. May the Supreme Being nourish us together. May we work together with great energy. May our studies be enlightening. And the most important thing, the last part, Ma vidvisha pahai. May there be no hate among us. Om, peace, peace, peace. So, a very warm welcome and good morning to you all. As we know, we have gathered here virtually to attend this seminar, Coping with Physical and Mental Stress Due to Excessive Engagement with Gadgets in COVID-19 Scenario. And Sri Manoj Kumar and Dr. Rudra Acharya, they will be speaking to us on this topic. They are exceptional teachers and excellent professionals in this field. And Swami Ujjitananda, he is the controller of examinations of our institution. He will deliver vote of thanks. To them, I extend hearty welcome and namaskar also. And to you, all the participants, my namaskar and welcome also. Whosoever is associated with organizing this seminar, to him also I extend my hearty welcome and namaskar. Now coming to our topic, as we all know that anything in excess is not good. Similarly, technology in the long run has negative effects on individuals. It can make us weak in real life, in practical skills, and it also takes us away from the reality. The addiction may cause intrapsychic conflicts such as intolerance and relapse among us. And in the backdrop of this COVID-19, when everything is going virtual, and especially in the educational sector, most of the things have gone virtual. And we know and we can assume and guess that in the future, this virtuality will not be an exception. It is going to be mainstreamed. And we meet virtual factor through the gadgets, with the gadgets.
And over the years, and today also, many studies have been conducted on this issue, and they show that physical health shows are deteriorating trend on comparing with the time spent on these gadgets, especially factors such as vision, hearing, memory, and logical thinking. Excessive use also shows highly positive value for problems such as depression, feeling of anxiety, and sadness. People who use gadgets excessively, they also reported to having felt tired and fatigued after using gadgets for long hours, which need to be addressed today. Now, technological gadgets had a definitive influence in our lifestyles, which is evident from positive correlation for the statements like technology as the best source of entertainment and survival being difficult without technological gadgets, even for a day, and internet being accepted as the ultimate source of knowledge today, nowadays. Now, this implies that people prefer technology over spending time with family and friends, and also the use of technology also opens them to risk factors involved in browsing the internet. Now, so students, our youths, they are handling, they are mixing, they are getting them associated with the technology and gadgets without any meaningful purpose may be a very bad effect in coming days on their mental and physical health. Now, mental stress, suppose low battery anxiety, it gets translated into physical strain. This is an example. So, mental stress, to coping with mental stress and physical strain, the long use of technology, long hours of use of technology, long time use of technology, and with the hazards with the technological gadgets. We have to have that knowledge how to cope with this menace. I hope and pray to the Lord that this seminar will be fruitful to show us a positive way, a positive path to address this issue. And my namaskar and shraddha to you all once again. Thank you very much. Thank you, revered Principal Maharaj, for his keynote address. Now, first lecture of today's webinar will be delivered by Sri Manus. Manus has over 7 years of experience providing personalized care as a physical therapist, strength and conditioning specialist, treating a wide variety of orthopedic injuries and conditions with a combination of hands-on manual therapy techniques and individualized functional exercise programs to address movement dysfunction is his passion. He received a Bachelor of Physical Therapy degree from the West Bengal University of Health Sciences in 2011 and completed his Master's in Physical Therapy in Orthopedic from Maharishi Markandeశ్వర్ University, Ambala, Haryana
in 2014. He has pursued over 1,000 hours of additional continuing education in a variety of areas, but most notably in advanced spine evaluation and manual therapy treatment techniques, including soft tissue mobilization, myofascial release, joint mobilization for the spine and extremities, functional mobilization, spinal manipulation, and muscle energy techniques, vestibular disorders, and graded motor imagery for the treatment of neurological and chronic pain motor and sensory deficits. An avid promoter of high-quality continuing education, Manoj presents workshops and lectures on a variety of topics, including spine injury prevention program for industry, spine evaluation and treatment techniques, manual therapy, biomechanical assessment, functional screening, and chronic pain in various places across the country. I again welcome him to this virtual platform organized by Ramakrishna Mission Shikhon Mandir. Today, Sri Manoj Kumar will be speaking on postural care for shoulder and back pain while using gadgets. I request Sri Manoj Kumar to start his deliberation. Sir, the online dais is yours. Please start your deliberation. So very good morning to all of you, my Ramakrishna Mission families, my Maharajas and all. So, just a minute. So today's greeting for the day, my presentation on postural care for shoulder and back pain while using gadgets. For last few months, lots of patients coming to me, those who are having back pain, neck pain, hip pain, shoulder pain as well. এবং এদের বয়স কিন্তু 20 থেকে 40-এর মধ্যে। Probably they are students, they are working professionals, like that. But due to COVID scenario and all, they are not moving outside, they are not going to their school or college. They are staying at their home and they are working, that you know very well. So they are working in front of their computers, their laptops, or their mobiles for a long time. That is why they are facing some pain. Now the thing is, why posture is so much important with pain and all while using the gadgets. Before starting that, আমি একটা কোয়েশ্চেন করছি আপনাদেরকে। Are you sitting with your back straight while attending my webinar? সবাই কি সোজা হয়ে বসে আছেন? যদি সোজা হয়ে বসে না থাকেন তো ঠিক আছে, ভালো জিনিস, but you have to work on your posture. আর যদি সোজা হয়ে বসে থাকেন তো খুব ভালো জিনিস, at least you are maintaining your posture. So কেন আমাদের পশ্চারের উপরে কাজ করতে হবে? আমি একটু আগে যেটা বললাম, we do not have, আমরা সবাই আমাদের বাড়ির মধ্যে বন্দী এখন। So we don't have office, school or college set up at our home.
For that, we have to modify our posture, we have to correct our posture. যদি আমরা আমাদের পশ্চারকে মডিফাই না করি তাহলে কি হতে পারে? আমি খুব জেনারেলাইজ করে আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যে প্রবলেমস গুলো কি কি আসতে পারে। এতদিন ধরে আমরা যে ধরনের পেশেন্ট দেখলাম, যে ধরনের ক্লায়েন্টদেরকে দেখলাম, তাদের মেইনলি দুটো ব্যাপারে প্রবলেম আসে। একটা হলো পিঠে ব্যথা কিংবা ঘাড়ে ব্যথা কিংবা কাঁধে ব্যথা, মানে শোল্ডার পেন, হুইচ ইজ কল্ড আমাদের ভাষায় আপার ক্রস সিনড্রোম। এই আপার ক্রস সিনড্রোম এটা আপনাদেরকেও বোঝা দরকার। যদি আপনারা এই বেসিক জিনিসটা বুঝতে পারেন, দেন অনলি ইউ উইল বি ইন্টারেস্ট টু মেনটেন ইউর পশ্চার। দেখুন এই ছবিটার প্রথম বাঁদিকে যেটার নিচে আপার ক্রস সিনড্রোম লেখা, এটাকে একটু ভালো করে অবজার্ভ করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। দুটো ক্রস দেয়া হয়েছে, একটা রেড কালারে, একটা ব্লু কালারে, রাইট? রেড পার্টটাকে আমরা দেখিয়েছি টাইট মাসলস হিসাবে, আর ব্লুটাকে আমরা দেখিয়েছি উইক মাসলস হিসাবে। সো এটা একটা ক্রস মেকানিজমের মধ্যে চলে। এই ক্রসের নেকের দিকের পার্টটাকে দেখুন, সেখানে আপনার যে ঘাড়ের মাসলস আছে, আপনার ট্রাপিজিয়াস, আপনার লেভাটাস স্ক্যাপুলি, তারা টাইট, আর চেস্টের মাসল, যাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি পেক্টোরালিস, সেও টাইট আছে। সেম ব্লু লাইনটাকে দেখুন, এটাও যে ক্রস করে গেছে, ঘাড়ের সামনের দিকের মাসলস গুলো, তাদেরকে আমরা ডিপ নেক ফ্লেক্সাস বলি। সেই মাসল গুলো তারা উইক। আর আপনার পিঠের মাসলস কারা আছে? আপনার যে স্ক্যাপুলা আছে, স্ক্যাপুলা গুলোকে যারা হোল্ড করে রাখে, মেনলি তারা। তো সেই সমস্ত মাসলস যাদেরকে কিনা লোয়ার ট্রাপিজিয়াস বলা হয়, সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র অর লিবার্টাস স্ক্যাপুলি, রম্বয়েডস মেজর মাইনর, তারা উইক হয়ে আছে। সরি, আমি একটু ভুল বললাম। টাইট মাসলের মধ্যে উপরের দিকে থাকে লেবার্টাস স্ক্যাপুলি, স্পাইনের উপরে। যাই হোক, মনে হয় আমি একটু বেশি ডিটেল অ্যানাটমির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যেটা কিনা ভালো লাগছে না আপনাদের। তো প্রথম ছবিটা দেখে এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন যে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা সবাই এভাবে সামনের দিকে বসে ল্যাপটপে কাজ করি কিংবা মোবাইল দেখি, যেটা কিনা ব্যাড পশ্চার। সো এই পশ্চারে থাকলে আপনার মধ্যে আপার ক্রস সিনড্রোম ডেভেলপ করবে। তো আপার ক্রস সিনড্রোম, হোয়াট ইজ দিস বেসিক্যালি? এটাতে কি কি হতে পারে? আপনার নেক পেন হতে পারে, শোল্ডার পেন হতে পারে, হেডেক হতে পারে, আর তার সঙ্গে পিঠে ব্যথাও হতে পারে। নেক্সট, লোয়ার ক্রস সিনড্রোম। ছবিতে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমি তিনটে ছবি দেখিয়েছি। নিচেরটা তো নর্মাল ছবি, আর উপরে যে ছবি দুটো দেওয়া আছে সেগুলোতে দেখুন স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট ছবিটাতে, কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে। আর সেকেন্ড ছবিটাতে স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু পেটটা সামনের দিকে এগিয়ে আছে, কোমরটা টিল্ট হয়ে আছে, হুইচ ইজ নট গুড বেসিক্যালি। এখানেও দেখুন ক্রস করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, একটা সাইড উইক ক্রস, একটা সাইড টাইট ক্রস। উইক ক্রসে দেখুন সামনের দিকে পেটের মাসলস, অ্যাবডোমিনাল মাসলস, এরা উইক। আর নিচের দিকে হিপ মাসলস বা গ্লুটিয়াল মাসলস, তারা উইক। আর একটা নিচের দিকে সামনে টাইট মাসলস কারা? হিপ ফ্লেক্সার। মানে আপনি দাঁড়িয়ে পাটাকে উঁচু করে তুলছেন, যা কিছু করছেন, এটা আপনার হিপ ফ্লেক্সাসটা কাজ করে বলে আমরা তুলতে পারি। তো সেই মাসলস গুলো উইক, সরি টাইট। আর আপনার প্যারাস্পাইনাল মাসলস, মানে পিঠের মাসলস এন্ড কোমরের মাসলস, তারা আবার টাইট। সো এটা বুঝতে পারছেন, এই পুরো ব্যাপারটাতেই একটা মাসকুলার ইমব্যালেন্স তৈরি হয়। মানে একটা জয়েন্টকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ স্টেবিলিটি, দেন
সেই স্টেবিলিটি দিতে গেলে মাসলকে জয়েন্টের সারাউন্ড যে মাসলস গুলো থাকে তাদের মধ্যে একটা ব্যালেন্সিং কন্ডিশন থাকতে হবে টু মেনটেন ইটস ইকুইলিব্রিয়াম। সেই ব্যালেন্সিং থাকতে গেলে কিছু মাসলসকে স্ট্রং থাকতে হবে আর কিছু মাসলসকে ফ্লেক্সিবল থাকতে হবে। এই যে আপার ক্রস আর লোয়ার ক্রস সিনড্রোমটা দেখলেন যে কিছু মাসলস টাইট আর কিছু মাসলস উইক, তার মানে আমাদেরকে সবসময় মেনটেন করতে হবে জাস্ট এর অপোজিটটা, মানে উইক মাসলকে স্ট্রং করতে হবে আর টাইট মাসলকে লুজ করতে হবে, ফ্লেক্সিবল করতে হবে। উইক মাসলকে স্ট্রং কিভাবে, সেগুলো আপনার স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ করে আপনার পশ্চার কারেক্ট করে বানিয়ে ফেলতে হবে। আর টাইট মাসলকে লুজ কি করে করবেন, স্ট্রেচ করে। যোগা যে করা হয় তার বিভিন্ন পশ্চার প্রসিডিওর সেগুলো অ্যাপ্লাই করে, অথবা বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেচ দেখে কোনো এডুকেটরের কাছে শিখে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই, আর তার সঙ্গে পশ্চারাল কারেকশন করে। এখন আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। সো what are the physical benefits if you maintain your proper right posture? আমি কিছু গ্রস জেনারেল বেনিফিটস এর কথা আপনাদেরকে বলি। It can protect you from various musculoskeletal disorder. So what are the musculoskeletal disorder? আপার ক্রস সিনড্রোম দেখে নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকটা আইডিয়া হয়ে গেছে আমরা কি ধরনের ডিসঅর্ডারের কথা বলতে চাইছি, এবং একটু আগে যে আমি বললাম মাসকুলার ব্যালেন্স, মাসল ব্যালেন্সের কথা, সেটাও শুনেও বুঝতে পারছেন। মাসকুলোস্কেলেটাল ডিসঅর্ডার মেইনলি জয়েন্ট পেন, যেমন ধরুন হাতে টেনিস এলবো হয় কিংবা নেক পেন, এগুলোকেই বোঝায়। আর কি, ইমপ্রুভস ব্লাড সার্কুলেশন ইন ইয়োর বডি, আর ইট ডিক্রিজ ব্যাক এন্ড বডি পেন। কন্টিনিউয়াসলি বসে থাকলে, কন্টিনিউয়াসলি দাঁড়িয়ে থাকলে দেখবেন অনেক সময় পিঠে ব্যথা, কোমরটা একটু ধরে গেল, একটু ভারী হয়ে গেল, এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়। আর কি করে, ইট মেক্স ইউর মাসল স্ট্রঙ্গার, স্পেশালি অফ ইউর ব্যাক মাসলস। স্পেশালি ব্যাক মাসলস কেন, কারণ ব্যাক মাসলস দে অল আর পশ্চুরাল মাসলস, এরা আপনার পশ্চারটাকে মেনটেন করে রাখে। মানে আপনি যখন দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি যখন বসে আছেন প্রপার ওয়েতে অথবা ইমপ্রপার ওয়েতে, যাই হোক না কেন, এরা আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখে কিংবা বসিয়ে রাখে। যেমন ধরুন পুরোনো দিনের জাহাজ, ওল্ড শিপ, আগেকার দিনে সেই পালতোলা নৌকা অথবা জাহাজ তো আপনারা দেখেছেন। জাহাজের যে পালটা থাকে, পালের মাঝখানটায় একটা স্ট্রেট লাঠি থাকে। এই লাঠিটা কিন্তু নৌকার মধ্যে পোঁতা থাকে না, মানে মাটির মধ্যে কিংবা কোনো জায়গাতে পুঁতলে তো লাঠিটা সোজা থাকে, কিন্তু দেখুন জাহাজে কিংবা নৌকাতে ওই পালটা কোথাও পুঁতে রাখা হয় না, অথচ এটা দাঁড়িয়ে থাকে, প্রবল হাওয়া হয়, তার মধ্যে ও স্ট্রেট থাকে, নৌকা কিংবা জাহাজকে দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। তো এই স্টেবিলিটিটা পায় কোথা থেকে, একটু রিমাইন্ড করে দেখুন, একটু খেয়াল করে দেখুন। ওই যে স্ট্রেট লাঠিটা থাকে, ওর গা থেকে অনেকগুলো দড়ি নৌকার চারদিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই দড়িগুলোকে সেম ভাবে, সেম ফোর্সে, সেম প্রেসারে, অপোজিট ওয়েতে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য এরা ওই লাঠিটার স্টেবিলিটিটা দেয়। আপনি যদি একটা দড়িকে একদিকে বেশি টানেন আর একটা দড়িকে লুজ ছেড়ে দেন, তাহলে ইট উইল ফল ডাউন। আমাদের হিউম্যান বডিটাও ঠিক তাই। আপনি যখন দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার পাটাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়নি, ছোট্ট ছোট্ট বোনস দিয়ে আপনার শরীরটাকে তৈরি করা হয়েছে, এবং সেই বোনস গুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য স্টেবিলিটি দেয় আপনার মাসেলসরা। আর ওই দড়িগুলোই হচ্ছে আপনার মাসেলস। তাদের মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম, একটা ব্যালেন্সিং ফেনোমেনা হওয়া সবসময় দরকার। যদি সেটা না হয় তখনই যত প্রবলেমের শুরু। সেটাকে ব্যালেন্স করতে গিয়ে আপনার পোস্চুরাল মাসেলসরা বেশি বেশি করে কাজ করে, তার জন্য তাদের মধ্যে স্ট্রেস হয়, স্ট্রেন ডেভেলপ করে, আর ব্যথা হয়।
আর কি এই প্রপার পশ্চার মেনটেনে আরো একটা হেল্প হয়, ইট বার্নস মোর ক্যালোরিজ। কোভিড সিচুয়েশনে বাড়িতে বসে মায়ের হাতের রান্না কন্টিনিউয়াসলি খেয়ে যা কিছুই হচ্ছে, কম ওয়াকিং, এই সব কিছুতে ক্যালোরি তৈরি হচ্ছে বেশি। You can burn more calories if you maintain this posture, a proper posture. তো এগুলো মোটামুটি একটা জেনারেল বেনিফিটস। নাও আমরা পোস্টারাল অ্যাডভাইস করার আগে একটু জেনে নিই ভালো করে কি আমাদের স্পাইনের কার্ভটা কেমন হয়। সো এ হেলদি ব্যাক হ্যাজ 4 ন্যাচারাল কার্ভস। ডান দিকে ছবিতে দেখুন সার্ভাইকাল কার্ভস একদম উপরে আছে। সো সার্ভাইকাল কার্ভস এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড কার্ভস, তারপরে আছে থোরাসিক কার্ভস কিংবা পিঠের কার্ভস, ব্যাকওয়ার্ড কার্ভস, তারপরে আছে লাম্বার কার্ভ, এটা এগেইন ফরওয়ার্ড কার্ভ, দেন স্যাক্রাল কার্ভ, এটা এগেইন ব্যাকওয়ার্ড কার্ভ। তো এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল কার্ভস, এবং একটা ভালো পশ্চারে সবসময় এই কার্ভটা থাকা উচিত। যখনই এই কার্ভটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিভাবে চেঞ্জ হবে, এর অপোজিটও ঘটতে পারে, যেটা আমি বলেছি আমার স্লাইডে, যে while posture does the opposite which can stress or pull the muscles and cause pain। আর হতে পারে যদি এই কার্ভটা এক্সেসিভলি বেড়ে যায়, মানে আপনার সার্ভাইকাল কার্ভ যেটা ফরওয়ার্ড কার্ভ আছে সেটা আরো বেশি বেড়ে গেল, আপনার থোরাসিক কার্ভ যেটা আছে সেটাও বেশি বেড়ে গেল, অথবা আপনার লাম্বার কার্ভ যেটা আছে সেটাও বেড়ে গেল, তাহলেও কিন্তু প্রবলেম স্টার্ট হয়ে যায়। সো ভালো স্ট্যান্ডিং পশ্চার কাকে বলবো আমরা? কারণ আমরা থ্রুআউট দ্য ডে কি করতে পারি, হয় দাঁড়িয়ে থাকি, না হলে বসে থাকি, বসার বিভিন্ন পজিশন থাকে, আর দাঁড়িয়ে থাকার পজিশন। শোয়াটাকে ভালো পশ্চার একটা, মানে শোয়াটাকে আমরা ওটাকে নিয়ে আলোচনা করব না, তো আমরা স্ট্যান্ডিং, সিটিং এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব। যখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকছি, আমার ছবিতে দেখুন 3টে ছবি দেখিয়েছি। ফার্স্ট ওয়ান যেটা রেড কালারে পোর পশ্চার, আর লাস্ট ওয়ান সেটাও রেড কালারে করা হয়েছে পোর পশ্চার, মিডলটা ব্লু কালারে করা হয়েছে গুড পশ্চার। তো ছবিটা দেখে, এই 3টে ছবি দেখে আপনাদের এইটুকু আইডিয়া হয়ে গেছে যে কোনটা ব্যাড পশ্চার, কোনটা গুড পশ্চার, কিছুটা হলেও। আমি আমার ভাষায় একটু বলে দিই। গুড পশ্চার মেনটেন করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড স্ট্রেট অ্যান্ড টল উইথ ইউর শোল্ডার ব্যাক, মানে দুটো শোল্ডারকে পেছনের দিকে রাখুন, মাথাটাকে সোজা রাখুন। পেছনের দিকে রাখার মানে এই নয় পুরো ঠেলে একদম পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া। মেনটেন করে রাখুন আপনার কানের লেভেলের সাথে। সামনের ছবিটাতে দেখুন ঘাড় সামনের দিকে চলে গেছে, হুইচ ইজ নট গুড। শেষের ছবিটাতে দেখুন শোল্ডার গুলো রাউন্ডেড হয়ে গেছে, হুইচ ইজ নট গুড। দেন কিপ ইউর হেড লেভেল অ্যান্ড ইন লাইন উইথ ইউর বডি, and pull your abdomen। পেটটা কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর জিনিস, পেটটাকে সবসময় সাবধানে রাখতে হবে। মানে আপনি ভাববেন না যে ভুঁড়ি হয়ে গেছেই মানে আপনার কোমরে ব্যথা হবে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। যাদের ভুঁড়ি নেই, ছিপছিপে পাতলা, দে ক্যান অলসো গেট ব্যাক পেন। পুল ইউর অ্যাবডোমেন ব্যাক মিন্স পেটটাকে ভেতরের দিকে টেনে রাখা। ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইট ফ্রম নাও। যদি করেন গুড রেজাল্ট পাবেন, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাদেরকে। যখনই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, যখন বসে আছেন, যাই কিছু হোক না কেন, পেটটাকে সবসময় ভেতরের দিকে টেনে রাখবেন। কারণ আপার কস সিনড্রোমের কথা মনে আছে একটু আগে যেটা বললাম, সেখানে আমি দেখিয়েছি যে আপার কস সিনড্রোমে পেট কিন্তু উইক হয়ে যায়। আর পেটকে স্ট্রং রাখার জন্য এক্সারসাইজ তো আপনি করতেই পারেন, বাট পোস্টারাল মডিফিকেশনে যদি আপনি পেটটাকে পেছনের দিকে টেনে ধরে রাখেন, আপনার দেখতে ভালো লাগবে, তার সঙ্গে সঙ্গে পেটটা স্ট্রং হতেও শুরু করবে। আর ডোন্ট লক ইউর নিজ।
যখন আপনি স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছেন তখন আপনার হাঁটু দুটোকে লক করে রাখবেন না। লক করার মানেটা কি আমি ঠিক বোঝাতে পারলাম? মানে অনেক সময় ধরুন আমরা দাঁড়িয়ে আছি কন্টিনিউয়াসলি, কোমরের পেছনে হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, যেটা কিনা লাস্টের ফটোটাতে একটু বোঝা যাচ্ছে যে ও হাঁটুটাকে লক করে দাঁড়িয়ে আছে। তো হাঁটুটাকে লক করবেন না, স্ট্রেট রাখুন, রেখে দাঁড়ান। আর bear your weight primarily on the ball of your feet. গোড়ালির দিকে শরীরের বেশি ওজনটাকে ট্রান্সমিট করার চেষ্টা করুন, পায়ের আঙুলের দিকে, পাতার দিকে নয়। আর দুটো হাত ন্যাচারালি ছেড়ে রাখুন। যদি এটা মেনটেন করতে পারেন, এটাকে আমরা বলতে পারি একটা গুড স্ট্যান্ডিং পশ্চার। এই পশ্চারে অ্যাটলিস্ট আপনার পেন, যে ফিউচারে ব্যাক পেন কিংবা শোল্ডার পেন অথবা হিপ পেন, এগুলো আসার চান্সেস ভেরি লেস। সো বাড়িতে এখন আমরা অনেকেই কন্টিনিউয়াসলি বসে বসে কাজ করতে ভালোবাসি না। সামটাইমস আমরা কি করি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করি। দাঁড়িয়ে কাজ করতে গিয়ে ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারকে নিচে রেখে সামনে দাঁড়িয়ে, একটু আগে মহারাজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, উনি তখন জাস্ট এই গুগল মিটটাকে দেখার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করছিলেন আমাকে শেখানোর জন্য। তো ফর এ ফিউ সেকেন্ডস এটা ঠিক আছে, বাট যখন আপনি কন্টিনিউ কাজ করছেন, কাজ তো করতেই হবে, তখন কিন্তু এই পশ্চার মেনটেন করা চলবে না। ফটোতে দেখুন, আমি দেখিয়েছি একজন দাঁড়িয়ে আছে একটা অনেক হাইটওয়ালা টেবিল নিয়ে, সামনে তার ডেস্কটপটা আছে অথবা ল্যাপটপটা আছে। But at our home or your home, it is very difficult to arrange this type of table, right? তো তাহলে কি করা যেতে পারে? একটু আপনারা ভাবলেও পেয়ে যাবেন। আপনার বাড়িতে যে ডাইনিং টেবিল আছে, ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে করতে পারেন, দু চারটে বই দিয়ে তার উপরে ল্যাপটপটাকে লাগিয়ে দিন। রান্নাঘরে সিঙ্কের উপরে করতে পারেন, অথবা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দু চারটে বই, না হলে কিছু একটা ছোট লোহার স্টুল লাগিয়ে দিয়ে কাজ করতে পারেন। সবসময় খেয়াল রাখবেন, যখন স্ট্যান্ডিং পশ্চারে আপনি কাজ করছেন, তখন ইয়োর ল্যাপটপ স্ক্রিন শুড বি অ্যাট ইয়োর আই লেভেল। মানে আপনার আই লেভেলে যেন ল্যাপটপের স্ক্রিনটা থাকে, অথবা ডেস্কটপের স্ক্রিনটা থাকে, অথবা ইয়োর মোবাইলের স্ক্রিনটা থাকে। মোবাইলের ব্যাপারটা আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে লিখিনি, বাট আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব, আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। আর টেবিলের যে হাইট, সেই হাইটটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। কি করে অ্যাডজাস্ট, কেন অ্যাডজাস্ট করতে হবে? কারণ আপনাকে যাতে দুটো এলবো অ্যান্ড শোল্ডার এর মধ্যে 90 to 100 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে। মানে হলো আপনার এলবো গুলো যেন শরীর থেকে বেশি দূরে না চলে যায়। ছবিতে দেখুন 90 to 100 ডিগ্রির মধ্যে আছে, সো এলবোটা শরীর থেকে দূরে যাবে না। এলবো যদি শরীর থেকে দূরে যায়, এখনই বসে আপনারা একটু হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে দেখতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার দুটো শোল্ডার সামনের দিকে চলে যাচ্ছে, স্লাউচ হয়ে যাচ্ছে। আর যদি এলবো না যায়, তাহলে দেখবেন স্ট্রেট আছেন। সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আর যে সারফেসে আপনি ল্যাপটপ রেখেছেন, যে সারফেসে আপনি কাজ করছেন, সেই সারফেসটা যেন গদি টাইপের নরম কিছু না হয়। মেক শিওর ইউ আর ইউজিং এ হার্ড সারফেস। যখন দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, কিপ ইউর লোয়ার ব্যাক স্ট্রেট। আমি একটু আগেই বললাম, ডোন্ট স্লাউচ ইউর শোল্ডার্স। শোল্ডারগুলোকে স্ট্রেট রাখুন, পেছনের দিকে খুব টেনে রাখারও দরকার নেই। এই পজিশনে আপনি কাজকর্ম করতে পারেন। এরপরে আসছি আমরা গুড সিটিং পশ্চারে। গুড সিটিং পশ্চারের ক্ষেত্রে সবসময় আমি বলবো আপনাদেরকে একটা ভালো চেয়ার ইউজ করুন, যেটা কিনা আমরা বলতে পারি এগোনমিক চেয়ার,
অথবা এরগোনমিক চেয়ার না হলেও আপনার যা হাইট সেই হাইটের সঙ্গে লেভেল রেখে একটা চেয়ার। প্রথমে দুটো ছবি দেখুন, ভুল আছে, বসার পজিশন গুলো ঠিক নেই, অথচ এই ধরনের পজিশনেই কিন্তু আমরা বেশি বসতে অভ্যস্ত এবং বসি প্রায়, which is not good. The last one, এটাতে যে বসাটা হয়েছে ঠিকঠাক বসা হয়েছে। So good sitting posture, what are the things you have to maintain? You have to adjust the height of your chair, মানে আপনার দুটো পা যেন ফ্লোরের সঙ্গে সাপোর্ট পায়, অথবা যদি সাপোর্ট না পায় তখন কি হবে, পায়ের নিচে একটা ফুটস্টুল রাখুন, সেই স্টুলের উপরে পা রাখুন, কিন্তু দুটো পা যেন সাপোর্টে থাকে। আর কি, আপনার অ্যাঙ্কেল শুড বি ইন ফ্রন্ট অফ ইউর নি। অ্যাঙ্কেল কখনোই আপনার হাঁটুর পেছনে যাবে না, যদি যায় তাহলে প্রবলেম আসতে বাধ্য। অ্যাঙ্কেলটাকে সবসময় হাঁটুর সামনে রাখবেন, আর হিপ নি যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা যেন 90-90 হয়। আমি কি বোঝাতে পারলাম? মানে থাই আর লেগ এই দুটোর মধ্যে যেন 90-90 অ্যাঙ্গেল হয়। সেটা যদি আপনি অ্যাঙ্গেলটাকে আপনার নিচ সামনে রাখেন তাহলে 90 ডিগ্রিতেই থাকবে। Keep a small gap between back of your knee and in front of your seat. হাঁটুর পেছনের জায়গাটাতে একটু গ্যাপ রাখুন, পুরো চেয়ারে সেটে বসবেন না। আর আপনার সামনে যে টেবিল আছে, যে টেবিলে আপনি কাজ করছেন, সেখানেও একটা স্মল গ্যাপ রাখুন, যাতে কিনা আপনার হাঁটুগুলো টেবিলের গায়ে লেগে আঘাত কোথাও না পায়। যখন বসবেন, keep your upper back straight and your neck will be comfortably straight, and keep your both shoulder relaxed. সামনের দিকে ঝুঁকে বসবেন না, কুঁজো হয়ে বসবেন না। and আগে আমি যেটা বলেছিলাম যে দুটো শোল্ডারকে রিল্যাক্স রাখতে হবে এবং এলবো গুলোকেও রিল্যাক্স রাখতে হবে, হাতগুলোকে রিল্যাক্স রাখতে হবে। সো এটাকে আমরা বলতে পারি একটা গুড সিটিং পশ্চার। নাও থ্রুআউট দ্য ডে আমরা যেটা করি, সিটিং অ্যান্ড ওয়াকিং, বসে বসে কাজ করা। যেটা আগে বললাম, একটা এরগোনমিক চেয়ার আপনারা চেষ্টা করবেন ইউজ করার জন্য। দুটো ছবি দেখুন, ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্স। এট দ্য ফার্স্ট ফটো লোকটা সামনের দিকে বেন্ড হয়ে কাজ করছে, এটা আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম করে থাকি এইভাবে সামনের দিকে বেন্ড হয়ে কাজ করা, এন্ড সেকেন্ডে স্ট্রেট হয়ে কাজ করছে। সো এই সময়টাতে যেটা করতে হবে আপনাকে, বসে থাকার সময় আপনার হিপ নি 90 ডিগ্রিতে থাকতে হবে, ইওর ব্যাক হ্যাজ টু বি স্ট্রেট। যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট, আমি তো আগে স্লাইডে বলে দিয়েছি, এটাতে যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট, কাজ করার সময় আপনি সবসময় একটা হ্যান্ড রেস্ট ইউজ করবেন। মানে হলো আপনার ফোরামটা যেন আইদার টেবিলে অথবা একটা হ্যান্ড রেস্টে সাপোর্টেড থাকে। ফোরামটাকে উঁচু করে করে কাজ করবেন না, একটা হ্যান্ড রেস্ট অথবা টেবিলের সাপোর্টে কাজ করুন। অ্যান্ড এলবোটাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখুন, 90 to 100 ডিগ্রি, যেটা আগে বলা হয়েছিল। সো ইওর শোল্ডার উইল বি স্ট্রেট অ্যান্ড পারফেক্ট। যদি এই পশ্চারে কাজ করতে পারেন, বসেন, তাহলে দেখবেন কোমরে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা কিংবা কনুইয়ে অথবা হাঁটুতে ব্যথা, এই প্রবলেমগুলো খুব একটা বেশি আসবে না। বাট কন্টিনিউ এভাবে বসবেন না। টেক এ ব্রেক আফটার এভরি 20 minutes টু চেঞ্জ ইউর পশ্চার অ্যান্ড রিলিভ ইউর বডি। কি চেঞ্জ করবেন সেটা আমি একটু পরে আসছি। কখনো বসে থাকলেন, বসে থেকে দাঁড়ালেন, কখনো কয়েকটা স্টেপ হেঁটে নিলেন, আবার বসলেন, সেটা চেষ্টা করবেন এভরি 20 minutes। And now the most common one, এত কিছু যে বললাম, যা কিছুই বলি, আলটিমেটলি আমরা সোফাতে বসতে ভালোবাসি, লো স্টুলে বসতে ভালোবাসি, যাই কিছু হোক বসুন, অসুবিধা নেই, কিন্তু সেটা বেশি টাইমের জন্য না, কম টাইমের জন্য বসে একটু কাজ করে উঠে পড়ুন। প্রপার জায়গাতে বসুন টু প্রোটেক্ট ইউর বডি ফ্রম পেন।
সোফাতে যখন বসবেন চেষ্টা করবেন সোফাতে হেলান দিয়ে কাজ না করা, যেটা আমাদের সবার অভ্যাস। হেলান দিয়ে পা গুলোকে উঁচু করে তুলে ল্যাপটপ নিয়ে বসে কাজ করা করবেন না। কোমরের পেছনে একটা কিংবা দুটো যেরকম লাগে পিলো কিংবা সোফা কুশন দিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিন ব্যাকটাকে স্ট্রেট রাখার জন্য। আপনার ল্যাপটপটাকে কিংবা মোবাইলটাকে একটু হাই হাইটের কোনো পোর্টেবল টেবিলের উপরে রাখুন, হাতের নিচে বালিশ কিংবা কুশন দিয়ে সাপোর্ট নিন যাতে এলবোগুলো আপনার রেস্ট পায়, দেন ডু ইয়োর ওয়ার্ক। কিন্তু মাথায় রাখবেন এটা বেশি টাইমের জন্য করা উচিত না। সো ইটস বেটার ইফ ইউ অ্যাভয়েড দিস পশ্চার। তাহলে কি আমি বলতে চাইছি আপনারা নিচে বসবেন না, কখনো সোফাতে বসবেন না? নিশ্চয়ই বসবেন, বাট একটু পশ্চারটাকে মেনটেন করে। আমি ধরে নিলাম আপনাদের অনেকেরই হয়তো একটু ব্যথা আছে কোমরে, কিংবা কারোর হয়তো নেই, কিংবা শোল্ডারে, যা হোক একটা জেনারেলাইজ পেন থাকতে পারে। তার জন্য আমার কিছু ভেরি সিম্পল টিপস ফর ইউ। এগুলোকে যদি আপনারা একটু আপনাদের ডেইলি লিভিং লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তাহলে অনেক হেল্পফুল হবে। সেটা কি? চেঞ্জ ইউর পশ্চার ইন এভরি 20 মিনিটস। দাঁড়ান বসুন হাঁটুন, আবার দাঁড়ান বসুন হাঁটুন, থ্রু আউট দ্য ডে এই সাইকেলে চলতে থাকুন, যেটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে মাসলের মোবিলিটি দিতে। আর কর্নার ওয়াল পুশ আপ, দুটো দেওয়ালের মাঝখানের জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে যান, দুটো হাত রাখুন যেমন ছবিতে দেওয়া আছে। ডু ইট 20 to 40 টাইমস অ্যাট এ টাইম। দিনে একবার দুবার আপনারা করতেই পারেন এটা। ফ্লোর পুশ আপ যেটা আমরা করি সেটা নয়, ওয়াল পুশ আপ যে কেউ যে কোনো সময় এটা করতে পারে। এটা আপনার আপার ব্যাক, শোল্ডার, নেক পেনকে ভীষণভাবে কমাতে হেল্প করবে। স্ট্রেচ ইউর ব্যাক। কন্টিনিউয়াসলি দাঁড়িয়ে থেকে বসে থেকে যাই কিছু করি না কেন, আমরা যখন আপার কস সিনড্রোম দেখাচ্ছিলাম সেখানে দেখিয়েছি যে ব্যাক মাসল গুলো টাইট হয়ে যায়। তো ইউ হ্যাভ টু লুজ ইউর ব্যাক মাসলস, ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু সাম এক্সারসাইজেস। কি কি এক্সারসাইজেস করবেন? ইউ হ্যাভ টু ডু নি টু চেস্ট এক্সারসাইজ, যেটা কিনা সেকেন্ড ওয়ান। In this position, try to hold for 6 seconds. Do it for 10 to 15 times. You can do knee to chest with cross leg, that first one. In this position, try to hold for 6 seconds. 10 to 15 times. That's enough for you. And do cobra stretch, the third one. It will help to stretch your that hip flexor muscles. And the last one, slum stretch. স্লাম স্ট্রেচটাতে দেখুন পা তুলে মাথাটাকে সামনের দিকে ঝোঁকানো হচ্ছে। এটাতে আপনার হ্যামস্ট্রিং, আপনার কাফ মাসল, আপনার প্যারাস্পাইনাল মাসলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইওর অল স্পাইনালস, ওভারঅল স্পাইনাল টিউব উইল বি স্ট্রেচড। সো আপনি অনেক রিল্যাক্স হয়ে যাবেন, মাসলগুলো অনেক রিলিফ পাবে। ডু সাম বেসিক কোর স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ। কোর স্ট্রেংথেনিং কেন বলছি? আপার কস সিনড্রোম আমি যেটা বলেছিলাম আপনাদেরকে যে পেটটা উইক হয়ে যায়, কোর স্ট্রেংথেনিং করলে সেই পেটের মাসলস গুলো স্ট্রং হয়, আর বাকি যে উইক পার্টটা যেমন হিপের মাসলসটা উইক হয় তারাও স্ট্রং হয়। ফার্স্ট ফটোতে যেটা দেওয়া আছে, ডু সাম ক্রাঞ্চেস। ক্রাঞ্চেস আপনারা সবাই জানেন, হাঁটু দুটোকে ভাঁজ করে মাথার পেছনে হাত রেখে হালকা হালকা করে ওঠা নাবা, ওঠা নাবা। অলওয়েজ রিমেম্বার, ডু ইট ফর 3 সেটস। মানে কি 10 10 10 10 বার আপনি উঠলেন শুলেন, উঠলেন শুলেন, উঠলেন শুলেন। Take a rest for 5 to 10 seconds. Again, do it for 10 times. Then go for rest for 5 seconds. Again, do it for 10 times. So do it with 3 sets. You can do single leg rising at 45 to 30 degree or double leg rising to strengthen your lower abdominal muscles also. And last one, that pelvic bridging. Pelvic bridging এ helpful কি হয়? যদি আপনি কোমরটা উঁচু করে তোলেন, so your gluteal muscles, হিপে যে মাসলস গুলো আছে, they will be strengthened. So it will help to prevent your back pain. And last one, walk 6,000 to 8,000 steps every day if it is possible for you. ওয়াকিং এর কোনো বিকল্প নেই। চেষ্টা করুন হাঁটতে, সমস্ত কাজ একসাথে হয়ে যাবে।
থ্যাংক ইউ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমি আর বাড়ালাম না। ভগবান আপনাদেরকে সুস্থ রাখুন। শ্রী মানস কুমার মহাশয়কে ধন্যবাদ তার তথ্যবহুল বক্তব্যের জন্য। শ্রী মানস কুমার আমাদের বিভিন্ন রকম পোস্টারের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং কর্মজীবনে বিভিন্ন রকম অসাবধানতার কারণে পোস্টারে গন্ডগোল করে ফেলি এবং সেটি আমাদের পরবর্তী জীবনে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সম্পর্কে শ্রী কুমার আমাদেরকে সতর্কতা বার্তা প্রদান করলেন। তার সঙ্গে শ্রী কুমার আমাদের বিভিন্ন রকম পোস্টার কিভাবে ম্যানেজের মাধ্যমে আমরা পেনকে ম্যানেজ করতে পারি এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুনিশ্চিত করতে পারি সেই সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন। শ্রী কুমার, আপনার বক্তব্য আমাদের ঋদ্ধ করেছে, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই বক্তব্য প্রদানের জন্য। ধন্যবাদ। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের শ্রী মানস কুমারকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা সেটি নোট করে রাখুন। আমরা যে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন আছে সেখানে আমরা সেই কোশ্চেনগুলো নেব। নাও we will move on to second lecture of today's webinar. This lecture will be delivered by Dr. Rudra Prasad Acharya. Dr. Rudra Prasad Acharya, MBBS MD, is currently working as RMO clinical tutor, Department of Psychiatry, Medical College, Kolkata. He served as senior resident, Department of Psychiatry and NDDTC, AIMS, New Delhi. He is the author of articles at different national and international psychiatry, neurology, and medical journals. He serves as resource person of training program of Adolescent Friendly Health Clinic AFHC counselors under Rashtriya Kishore Sastho Karyakram program. He also engaged as resource person of training program of special public prosecutors of POCSO court at West Bengal Judicial Academy. He is also member of Indian Psychiatric Society and member of Indian Association of Social Psychiatry. I heartily welcome you, sir, to today's webinar. Today, Dr. Rudra Prasad Acharya will be speaking on menace of behavioral addiction. Now I request Dr. Rudra Acharya to start his deliberation. Sir, please. নমস্কার, সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং পূজনীয় মহারাজদের এবং আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কিছু বলার। আমি কোনো একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করিনি, কারণ আমার মনে হলো যে এই ব্যাপারটা যতটা নিজেরা ফ্লুয়েন্টলি আমি বলতে পারবো, যেহেতু এই বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন নিয়ে ইদানিং কালে আমরা অনেক সমস্যা পাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমি কাইন্ড অফ এক্সটেম্পোই বলবো। আশা করি আপনাদের হেল্প হবে এবং আপনাদের ভালো লাগবে। প্রথমত যেটা প্রশ্ন আসছে যে যেটা আমরা বলছি বারবার, যে দ্য মেনেস অফ বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন। বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন মানে কি সেটা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে যে অ্যাডিকশন অর্থাৎ নেশা। নেশার কতগুলো বিশেষ ক্যারেক্টার আছে, ক্যারেক্টার বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স যাই বলি আমরা। প্রথমত হচ্ছে যে ধরুন আমাদের কমনলি যেসব নেশার বস্তু ইউজ করা হয় আমাদের সমাজে, সব থেকে কমন হচ্ছে নিকোটিন, অর্থাৎ কিনা তামাক জাতীয় দ্রব্য। সেটা হতে পারে আমাদের বিড়ি, সিগারেট, বা খুব কমনলি খৈনি ইত্যাদি, অথবা মদ, অথবা হেরোইন বা ক্যানাবিস, এসব সবগুলি নেশার বস্তু হিসেবে ইউজ করা যায়, ইউজ করা হয়। তো এই যে নেশা,
এই নেশার বিশেষত্ব। 1 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এই নেশা করলে ভাল লাগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে নেশাটা করলাম, এদের আমি রিল্যাক্সড ফিল করলাম, আমার খুব টেনশন বা অ্যাংজাইটি ছিল, আমি রিল্যাক্সড ফিল করলাম। অথবা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমি ভালো লাগলো, এদের আমার নেগেটিভ ইমোশন যেটা ছিল সেইটা চলে গেল, অথবা আমার পজিটিভ একটা ইমোশন হলো, অ্যাংজাইটি চলে গেল, অথবা আমার ভালো লাগলো, হ্যাপিনেস লাগলো। 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে শুরুতে যেটুকু অ্যামাউন্ট অফ দি সাবস্টেন্স বা নেশার দ্রব্য ইউজ করলে আমার ভালো লাগতো, যত দিন যায় দেখা যায় যে তাতে আর সেই পরিমাণ ভালোটা লাগছে না, আমাকে আরো বেশি ইউজ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমে শুরুতে আমার হয়তো 1 পেগ অ্যালকোহলে আমি বেশ খুশি থাকতাম, আমার নেগেটিভ ইমোশন গুলো চলে যেত, সেটা আস্তে আস্তে 2 পেগ হলো, 3 পেগ হলো, বা একটা সিগারেটের জায়গায় 2টো হলো, 3টে হলো, সারাদিনে আস্তে আস্তে একটা প্যাকেট 2টো প্যাকেট হয়ে গেল। 3 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এই এই যে দ্বিতীয় জিনিসটা, এটাকে বলা হচ্ছে টলারেন্স, ঠিক আছে? 3 নম্বর যেটা আমি বলতে উইথড্রয়াল মানে হচ্ছে যে যদি নেশার বস্তুটা আমি না পাই, সেই জিনিসটা না পাই, আমার একটা শারীরিক এবং মানসিক অথবা দুটোই কিছু আহ মানে কিছু লক্ষণ তৈরি হয়, কিছু আনরেস্ট তৈরি হয়, এবং যার জন্য সেইগুলোকে বাদ দিয়ে, যেমন ধরুন মদ না, কেউ দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপান করছেন, তিনি মদ্যপান না করলে তার হাত কাঁপতে শুরু করছে, তার প্যালপিটেশন হচ্ছে, তার ঘাম দিচ্ছে, কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিছুনি হচ্ছে, এগুলোকে বলি আমরা উইথড্রয়াল। 4 নম্বর হচ্ছে ক্রেভিং। ক্রেভিং মানে যখন জিনিসটা পাচ্ছি না, জিনিসটা নেই, তখন মনের মধ্যে একটা পেতে হবে পেতে হবে, চাই চাই, একটা ক্রেভিং, যে আই ক্রেভ ফর দ্যাট পার্টিকুলার সাবস্টেন্স, এটা তৈরি হচ্ছে। 5 নম্বর হচ্ছে কন্ট্রোল। আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না কোনোভাবে ইউজটাকে, ঠিক আছে? আমরা যাই যাই ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, একবার খেয়ে আসি। নট অলওয়েজ যে আমার সেই মুহূর্তে আমার কোনো নেগেটিভ ইমোশন হচ্ছে বা আমার খুব ভালো লাগার প্রয়োজন হচ্ছে, বাট আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না, আচ্ছা ঠিক আছে আমি একবার যাই খেয়ে আসি। ল্যাক অফ কন্ট্রোল, কন্ট্রোল চলে যাচ্ছে। 6 নম্বর হচ্ছে যে ধরুন কেউ যদি আমাকে বলে যে তুমি এটা খাচ্ছ কেন, তুমি এটা বন্ধ করো, তাহলে অনেক সময় আমার রাগ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাঙ্গার হচ্ছে, যে তুমি বলার কে ভাই। আর একটা হয় গিল্ট। অনেক সময় যেটা হয় যে আমার নিজের মধ্যে গিল্ট হচ্ছে যে আমি কেন এটা করছি, কিন্তু সেই গিল্টটা থেকে আমি বেরোতে পারছি না, ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে যে হোয়াট উই ডু, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে টু পারসিউ দিস ইউজিং সাবস্টেন্স, এই নেশার বস্তুটাকে পেতে এবং সেই পাওয়ার পর সেটা ইউজ করতে আমি কি করছি, অল্টারনেটিভ যত প্লেজার ছিল, ধরুন আমি খেলতে যেতাম আউটডোরে, আমি বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা মারতাম, আমি ফ্যামিলির কাজকর্ম করতাম, সেগুলোকে আমরা বর্জন করছি। এইবারে একটু যদি ভেবে দেখতাম যে বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন অর্থাৎ কিনা যেখানে কোনো নেশার বস্তু নেই, অন্য কিছু বস্তু আছে, অর্থাৎ কিনা গ্যাজেটস, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, অথবা এবং তার মধ্যে ইন্টারনেট, ইউটিউব, গেমিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, এইগুলোর ইউজ নিয়ে যদি আমরা ভেবে দেখি, তাহলে কিন্তু আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারবো যে এই যে প্রত্যেকটা নেশার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা বললাম, প্রত্যেকটা কিন্তু এই সব ইউজের সাথে মিলে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন, প্রথম স্মার্টফোন হাতে পাই, প্রথম ঠিক আছে, একবার দুবার দেখলাম, ভাল লাগলো, তারপর অন্য কাজ করতে গেলাম, কিন্তু দিনে দিনে এটা বাড়তে থাকে, আমাদের কন্ট্রোলটা চলে যায়। 2 নম্বর ভেবে দেখুন, টলারেন্স। আগে দিনে একবার কি দুবার ফেসবুক ওপেন করলে চলবে, যত দিন যাচ্ছে প্রত্যেক 5 মিনিটে একবার করে ওপেন করতে হচ্ছে, না এটা করি,
না, দুবার ওপেন করলাম, এবং আগে হয়তো যখন ওপেন করতাম, এখন সেটা 10 মিনিট কন্টিনিউয়াসলি প্রত্যেকটা নিউজ ফিড, কি নোটিফিকেশন আসছে, কি হচ্ছে, একটা এক্সপেক্টেড প্লেজার, যে এমন একটা নোটিফিকেশন দেখবো, একটা ছবি দেখবো বা একটা নিউজ দেখবো যেটা খুব আমাকে প্লেজার দেবে, সেই এক্সপেকটেশন যখন হচ্ছে তখন টলারেন্স আমার সময়টাও বেড়ে যাচ্ছে ইউজ করার। উইথড্রয়াল, যদি কোনোদিন কিছুক্ষণের জন্য, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার জন্য ওয়াইফাই চলে গেল, ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেল, বা আমার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেল, মনটা একটু আপু পাকু করে, তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি ডেটা প্যাক শেষ হয়ে গেছে ডেটা। 5 নম্বর হচ্ছে, ধরুন কেউ বলল, সন্তান, বাচ্চারা বা বড়রা, কি রে তুই সবসময় ফোন নিয়ে বসে আছিস কেন, বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাবা মারা, যে সবসময় ফোন নিয়ে বসে থাকিস, কোনো কাজ করিস না, রাগ হয়। এরা আমি বেশ করছি, আমি করছি। কখনো কখনো গিল্ট হয় যে ইস, এতক্ষণ টাইম দিচ্ছি, অন্যান্য কাজ কিছু করছি না, খারাপ লাগছে। আর এটা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই ক্ষতিকারক, এই মোবাইলের পেছনে, এই কম্পিউটার ল্যাপটপের পেছনে সময় দিতে গিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য যা যা আনন্দ, যা যা আনন্দের উৎস, তাকে আমরা ডিজোন করি। আমরা আউটডোর গেম খেলতে যাই না, আমরা ইভিনিং ওয়াক করতে যাই না, মর্নিং ওয়াক করতে যাই না, আমরা দুদণ্ড বসে গল্প করি না পরিবারের মানুষজনের সাথে। আমরা বেসিক্যালি আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছি। যদি ভেবে দেখি, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি আমি যা বললাম, যেরকম নেশাদ্রব্যের ক্ষেত্রে হয়, ইন্টারনেট, ফেসবুক, গ্যাজেট, এটা পুরো, এই চক্র পুরো সব মিলিয়ে এটা একটা, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইটস দ্য মোস্ট অ্যাভেলেবল, মোস্ট ইজি টু অ্যাক্সেস সাবস্টেন্স, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স বা সাবস্টেন্স অফ অ্যাডিকশন ইন দিস। এবং সব থেকে সমস্যার যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক নেশাদ্রব্য সোশ্যালি স্যাংশনড নয়। হেরোইন সোশ্যালি স্যাংশনড নয়, ক্যানাবিস সোশ্যালি স্যাংশনড নয়, অ্যাকসেপ্টেড নয়, ইভেন অ্যালকোহলও যদিও বিক্রি হচ্ছে বা টোবাকো বিক্রি হচ্ছে, তাও তার সোশ্যাল অ্যাক্সেপ্টেবিলিটি, যেটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, সেটা কম। ফলে অ্যাভেলেবিলিটি, বিভিন্ন স্টেট যেমন বিহার এবং অন্যান্য কিছু স্টেট অ্যালকোহল বেচাই বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট কোনোভাবে এটা বন্ধ করতে পারবে না যে ইন্টারনেট অ্যান্ড অল দিস থিংস, এগুলো ব্যান্ড বা রেস্ট্রিক্টেড, এটা সম্ভব হবে না, বিকজ দে আর রাইট নাও দ্য ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার ডিজিটাল লাইফ। সো যে জিনিসটা এত সহজে অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড সোশ্যালি, সরি, এত এত সহজে অ্যাক্সেসিবল অ্যান্ড সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল, সেই জিনিসটা দিনকে দিন ইট ইজ বিকামিং আ মেনেস। আমি এটাকে বললাম যে ইট ইজ দ্য মেনেস অফ বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন। যদি ভেবে দেখেন যে আমাদের জীবনের এই নেসেসিটি তো রয়েছে, দরকার আছে। যদি আজ এই প্ল্যাটফর্ম না থাকতো, ইন্টারনেট না থাকতো, আজ আমি বসে আপনাদের সামনে এই কথাগুলো বলতাম না, ঠিক আছে? এটা অনেকটা ওই খুব খুব ইন্টারেস্টিং টপিক হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে। আমরা ডাক্তাররা বলি যে আমাদের সেমিনার হচ্ছে কোথাও একটা কোনো হোটেলে, অন মেডিসিন সুইচ লোয়ার দ্য লিপিড প্রোফাইল, মানে কোলেস্টেরল কমাচ্ছি, সুগার কমাচ্ছি নিয়ে আমাদের সেমিনার হলো। সেমিনারের পরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে বিশাল বড় একটি খাওয়া দাওয়া, যেখানে যা যা জিনিস করতে না করা হয়েছে সেই সেমিনারে সবকিছুই রইলো, তার মধ্যে অ্যালকোহল রইলো, আহ মিষ্টি রইলো, যত ধরনের স্পাইসি ফুড সবই রইলো, সেটা which comes at the end of the drugs, at the end of the seminar, which deals with the medicines which can lower all these things. Okay, so this is কি বলবো, দিস ইজ দ্য ফ্যালাসি। কিন্তু কিছু করার নেই, এই ফ্যালাসিতেই আমাদের
নিয়ে আমাদের চলতে হবে। বাট তা কথাটা যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই জায়গাটায় কোথাও অ্যাওয়ার কোথাও আমরা যেটা বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন যেটা আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করছে, এবং খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা খুব আহ, যখন আমরা নেশার কথা বলি, আমরা বলি নেশা বস্তুটি, ধরুন মদ বলুন গাঁজা বলুন, আমরা মোটামুটি বলি একটা বয়সের পরে মানুষ নতুন করে নেশা ধরতে পারে না, নেশা ধরে না কমন, আমি বলবো। একবারে বাচ্চারা যারা ধরুন 5 বছর 10 বছর পর্যন্ত ইউজুয়ালি নেশার খপ্পরে পড়ে না, বা যাদের 40 ওভার হয়ে গেছে 45 ওভার হয়ে গেছে তারপরে নতুন করে মানুষ ইউজুয়ালি নেশা শুরু করে না। এই অ্যাডিকশন অর্থাৎ মানে এই গ্যাজেটস 2 বছর বয়স থেকে 80 বছর বয়স পর্যন্ত যারা যারাই এটার সামান্য টিটবিটস বুঝতে পারে, অল অফ দেম আর প্রোন টু দিস অ্যাডিকশন। আমরা আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই যে বাচ্চারা, খুব ছোট বাচ্চারা, এখন কি করা হচ্ছে অনেক সময় যে সময় নেই আমাদের কাছে, তাদের একটা মোবাইল ফোন দিয়ে আমি বসিয়ে দিলাম চুপ করিয়ে। সে 2 বছরের বাচ্চাটি আস্তে আস্তে যখন বড় হলো আস্তে আস্তে তার মোবাইল ইউজ বাড়ে। আলটিমেটলি খুব ছোটবেলা থেকেই বেসিক্যালি দে আর বিং অ্যাডিক্টেড। সিমিলারলি আগে দেখা যেত যে 60 বছর বয়স 65 বছর বয়সের মানুষরা সবাই মিলে পার্কে বসে আড্ডা মারছেন, গল্প করছেন। এখন অনেক সময় দেখবেন যে তারা কি করছেন, নিজেরা ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপ করছেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছেন, সকাল সন্ধ্যা কথা বলছেন, হয়তো আর কিছুই করছেন না। অ্যাটলিস্ট যেটা করছেন সেটা হচ্ছে মেসেজ ফরওয়ার্ড করছেন, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট, এই মেসেজগুলোই ফরওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা পুরো টাইমটা ওই পেছনে ব্যয় করছেন, যে ইন্টারাকশনটা আগে করতেন সেটা করা হচ্ছে না। এরকমই চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। জিনিসটা আরো ওয়ার্সেনিং হলো কোভিড এসে। কোভিড যখন ছিল না তখন তাও কিছুটা স্কোপ ছিল বাইরে যাবার, বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। কোভিড এলো যখন, তখন পুরো ব্যাপারটাই আরো সোশ্যাল আইসোলেশন হলো, পুরো ব্যাপারটাই আমরা বাধ্য হলাম এই ব্যাপারটায় এনগেজড হতে। এবং এই কোভিড, এই যে অ্যাডিকশনটা, এটা আরো বেশি বেড়েছে কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে। তার কারণ বয়স্ক মানুষরা আপনারা জানেন যে দে আর মোর ভালনারেবল টু কোভিড ইনফেকশন। ফলে আমরা যারা ইয়াং তাদেরকে বাইরে যাওয়াটা প্রায় বন্ধই করে দিলাম বাধ্য হয়ে। তাদের অল্টারনেটিভ ওই একটাই, বসে ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপ করা, ফেসবুক করলে ফেসবুক করা, ইউটিউব দেখা। যেটা সমস্যা হলো যে তাতে কোভিডের যে অ্যাকচুয়াল মর্টালিটি, তার থেকে সেটা সেটা আমি অস্বীকার, মর্টালিটি আছে। আমরা নিজেরা কোভিড আহ নিয়ে এতদিন ধরে লড়ে যাচ্ছি, অ্যাট দ্য সেম টাইম সমস্যাটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে তাদের যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ছিল, একটু হাঁটা, একটু বেরোনো, একটু এক্সারসাইজ করা, একটু গল্প করা, ফিজিক্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল এক্সারসাইজ যা যা ছিল সবগুলো কোথাও হ্যাম্পার্ড হলো। এবং যখন এটা হ্যাম্পার্ড হবে তাদের যেটা হলো সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল হেলথ কোথাও না কোথাও ডিটেরিয়েট করতে শুরু করলো, এবং আলটিমেটলি দ্যাট ইন ফিউচার ইট ইজ গোয়িং টু টেক আ টোল। দিস ইজ দ্য ব্যাড থিং অ্যাবাউট বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন। এবং প্রশ্নটা এবার যেটা আমাদের মাথায় আসছে বারবার, যে যখনই আমরা একটা অ্যাডিকশন নিয়ে কাজ করছি, আমি যেমন অ্যাডিক্টেড, আমাদের বুঝতে হবে যে কেন আমরা, ধরুন আমি সারা জীবনে কোনোদিন হেরোইন নেওয়ার কথা ভাবিনি, চেষ্টা করিনি, কিন্তু আমি সেই মানুষটা, যে মানুষটা দেখা যাচ্ছে যে দিনের মধ্যে 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টা ফেসবুক নিয়েই পড়ে আছি, ঠিক আছে, বা আমি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি নিয়েই পড়ে আছি। কেন 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 বা আমরা একটা ভিডিও গেম যে খেলছি সেই ভিডিও গেমটা নিয়ে পড়ে আছে, কারণটা কি? যে এত সহজে যারা আমরা ইভেন কোনো নেশার দ্রব্যে আকৃষ্ট হই না, আমরা এত সহজে এইগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি কেন? এবং আমরা আহ আহ, এইটা ইউজ করছি কেন? কতগুলো ফ্যাক্টর আছে এবং সেগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। নিজেদেরকে এই জন্য বুঝতে হবে যে যাতে আমরা নিজেদেরকে হেল্প করতে পারি। যেমন একটা হচ্ছে ডিসইনহিবিশন, ঠিক আছে। আহ মানুষ প্রকৃতপক্ষে ইভলিউশনটা হয়েছে কিলার এপ থেকে। কিলার এপ মানে হচ্ছে হিংস্র গরিলা, ঠিক আছে। হিংস্র গরিলা
আমাদের মধ্যে তো আসরিক প্রবৃত্তিটা তো রয়েছে, সেটা আমাদের হায়ার ফাংশন, হায়ার ব্রেন সেটাকে ইনহিবিট করে রাখে। ঠিক আছে, ফলে কোথাও না কোথাও এই আমাদের যে এই প্রকৃতি সেটাকে কোথাও আমরা এক্সপ্রেস করতে পারলে অনেক সময় দেখা যায় খুশি হই। ঠিক আছে, তো ভিডিও গেম, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এগুলো কোথাও আমাদেরকে সেই একটা জায়গা দেয়। ধরুন একটা ভিডিও গেম কেউ খেলছে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা আমাদের ক্ষেত্রেও, যেখানে দেখছি আমরা একটা ওয়ার গেম খেলছি, যুদ্ধ, তবে সেখানে গুলি চালাচ্ছি, লোকজন মরে যাচ্ছে, আমাদের কোথাও আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত হিংস্রতা সেটা আমাকে কোথাও সেটা স্যাটিসফাই হচ্ছে। অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যানোনিমাস চ্যাটিং, না বলে হয়তো, যেমন আছে দেখবেন মাঝে মাঝে বেরিয়েছিল কতগুলো, আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না নামগুলো, যেখানে আমরা অন্য কারোর সঙ্গে কমেন্ট করতে পারি অ্যানোনিমাসলি। ধরুন আমার কারোর উপর খুব রাগ আছে, ঠিক আছে, কিন্তু তাকে গালাগাল দিতে খুব ইচ্ছা করে, পারি না, ডিসইনহিবিটেড হয়ে মনে হয় তাকে যা ইচ্ছা বলি, কিন্তু পারলাম না। একটা প্ল্যাটফর্ম চলে এলো, আমার শাটেল বা এরকম একটা কিছু প্ল্যাটফর্ম, অনেকেই মনে থাকবে, যেখানে আমরা অ্যানোনিমাসলি কমেন্ট করলাম, তাকে যা ইচ্ছা তাই বলে দিলাম, সে বুঝতেও পারলো না, বেশ, আমার রাগটাও স্যাটিসফাইড হলো। এটা হলো ডিসইনহিবিশন। 2 নম্বর হচ্ছে কন্টেন্ট স্টিমুলেশন। ডেফিনেটলি কন্টেন্ট যেটা আছে সেটা আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করছে, সে হোয়াট এভার মেবি দ্য কন্টেন্ট, সেটা ক্রিকেট খেলার স্কোরের আপডেট হোক, অথবা কোনো ফেসবুকে কোনো বন্ধুর ছবি হোক, অথবা কোনো গেম হোক, আমাকে স্টিমুলেট করে। তো বুঝতে হবে আমাদেরকে যে আমরা কোন কোন জিনিসগুলো দিয়ে স্টিমুলেটেড হচ্ছি, এবং কোন কোন জিনিসের জন্য আমরা বেশিক্ষণ টাইম কাটাচ্ছি গ্যাজেটে, এটা আমাদেরকে কোথাও বুঝতে হবে, কন্টেন্ট স্টিমুলেশন। ঠিক আছে, 3 নম্বর যেটা বললাম, ইজ অফ অ্যাক্সেস, ভেরি ভেরি ইজিলি অ্যাক্সেসিবল। আমরা যে কোনো মধ্যে স্মার্টফোন কিনলাম, স্মার্টফোন কেনা মানে ওই ছোট ভাবে বলা যায় পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়, অ্যাটলিস্ট ইনফরমেশন আমার হাতের মুঠোয়। ডিসোসিয়েশন বা টাইম অ্যান্ড প্লেস ডিস্ট্রাকশন, কিরকম ব্যাপারটা? ধরুন অনেকে যে নেশা নিচ্ছি, নেশা করছি, ধরুন সে হিরোইন হোক বা মদ হোক, আমায় নেশাটা করতে ভালো লাগে, তার কারণ আমার চারপাশটা, যে কষ্টের সময়ের জায়গাটার মধ্যে আমি আছি, মানুষজন, যে মানুষজনের সাথে আমার ভালো লাগছে না, যে সময়ের সাথে আমার ভালো লাগছে না, যখন নেশা করছি আমার সেই টাইম প্লেস ওরিয়েন্টেশনটা তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আমি মনে হচ্ছে আমি একটা অন্য জায়গায় আছি, একটা অন্য পৃথিবীতে আমার ভালো লাগছে। এখানেও তাই, আমি একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড, একটা ভার্চুয়াল গেম খেলছি, একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে আছি, যেখানে আমার এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমি পাল্টে পারছি। তো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেটার জন্য আমি করছি। অ্যান্ড পারসিভড অ্যানোনিমিটি, আমার খুব ইচ্ছা করে অনেক কিছু করার, অনেক কিছু বলার, কিন্তু আমি করতে পারি না, কারণ সবাই আমার লোকলজ্জার ভয় আছে, ইত্যাদি আছে। সেইখানে এখানে দাঁড়িয়ে ধরুন আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি একটা কিছু কিনবো, একটা ধরুন অ্যামাজন, আমার একটা কিছু কেনার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু আমি আহ, মানে একটা দোকান থেকে একটা কিছু কেনার ইচ্ছা হচ্ছে যেটা হয়তো সোশ্যালি স্যাংশনড নয়। আমি কি করলাম, এখানে অ্যামাজনে বসে অর্ডার দিলাম, একটা প্যাক করে চলে এলো আমার কাছে, কেউ জানলো না কি এসছে, আমার ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল। তো অ্যানোনিমিটি থাকছে, অ্যান্ড ইনস্পাইট অফ দ্য অ্যানোনিমিটি আমার উইশটা ফুলফিলমেন্ট। এত ট্রিগার, এত পজিটিভ, মানে পজিটিভ আমি বলতে চাইছি, ইনকেস আমার মনের যে প্রবৃত্তি বা আনন্দ, সেগুলোকে যারা কোয়েঞ্চ করছে, ইট ইস এক্সপেক্টেড যে তাদের দিকে আমরা আকৃষ্ট হবই। এবং আরো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, এই আকৃষ্ট হওয়াটা আমাদের যে ইন্টারনেট সিস্টেম আছে, তারা আরো বেশি করে সেটাকে ফ্যাসিলিটেট করছে। কিরকম ভাবে? ধরুন ভেবে দেখুন যে নোটিফিকেশন আসে, আমাদের কোনো একটা অ্যাপ ডাউনলোড করা আছে, কিছুক্ষণ পর পর নোটিফিকেশন আসতে থাকে, একটা টিং করে আওয়াজ হলো, একটা লাইট জ্বলে উঠলো, অ্যান্ড উই এক্সপেক্ট সামথিং, সামথিং, কিছু একটা দেখছি, কিছু একটা পাবো। হয়তো 100টা যে নোটিফিকেশন, তার মধ্যে একটা হয়তো কাজে, কিন্তু প্রত্যেকবার যখন নোটিফিকেশন আসছে আমি একবার ফোনটাকে অন করে চেক করে নিচ্ছি। সো হোয়াট উই এক্সপেক্ট আ রিওয়ার্ড ইন ফর্ম ইনফরমেশন, রিওয়ার্ডিং ইনফরমেশন। এবং তুলিয়ে ভেবে দেখলে যেটাকে আমরা ওই 100টার মধ্যে একটা রিওয়ার্ডিং ইনফরমেশন পাচ্ছি, যার জন্য আমরা 100 বারই ফোনটাকে অন করছি বা ফোনটার লকটাকে আমরা আনলক করছি, সেই একটা ইনফরমেশন, সেটাও বেসিক্যালি বেশিরভাগ সময় দেখা যায় মানে, মানে কি বলবো, মানে আদৌ আমার কোনো কাজে লাগে না। ঠিক আছে, তো
এই সব ব্যাপার নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশনের দিকে, এবং আমরা সেই চক্করে আরো বেশি করে পড়ছি। আরেকটা যেটা বড় ব্যাপার বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশনের, যেটা আমাদের খুব বড় ক্ষতি করছে, সেটা হচ্ছে দ্য নাইট টাইম ইউজ অফ গ্যাজেটস। ঠিক আছে, যেটা ডক্টর কুমার বলছিলেন অলরেডি, যে সেটা তো আমি অ্যাড করছি, যে যখন আমরা মোবাইল ইউজ করছি, ল্যাপটপ ইউজ করছি, আমরা যেরকম ভাবে পারি আমরা বসে ইউজ করি, তাতে আমাদের ফিজিক্যাল তো যা যা সমস্যা হয় সেটা ডক্টর কুমার তো অলরেডি বললেন। এছাড়াও আরেকটা বড় সমস্যা, যখন আমরা নাইট টাইমে শুতে যাওয়ার আগে আমরা কি করছি, খেয়ে দিয়ে শুতে গেলাম, স্মার্টফোনটা হাতে নিয়ে শুলাম, এবার আস্তে আস্তে নোটিফিকেশন চেক করলাম, চেক করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমার নর্মাল স্লিপ টাইমটা কোথাও ডিলেড হবে, স্লিপ অনসেটটা ডিলেড হলো, আমার ব্রেনটা অ্যাক্টিভিটি হলো। আমাদের ব্রেন কিন্তু ইভলিউশনারি অ্যাসপেক্ট দিয়ে দেখতে গেলে এই রাত্রেবেলার এই অ্যাক্টিভিটিতে সে কিন্তু করার জন্য সে তৈরি হয়নি, আমরা তাকে তৈরি করিয়ে নিচ্ছি। এবং আজ হোক কাল হোক আস্তে আস্তে এই ইভলিউশনটা কোথাও না কোথাও আমাদেরকে পরবর্তী জেনারেশনের ক্ষতি করবে, যে they will be habituated in using this night time, completely habituated. The brain will be modified in such a way যে রাত্রেবেলায় আমাকে এই স্টিমুলেশনটা লাগবেই, which is again very much detrimental for consolidation of memory. আমাদের ঘুম যত কম হবে আমাদের স্মৃতিশক্তি কিন্তু তত খারাপ হবে। ঠিক আছে, যে সব মিলিয়ে সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট, ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্ট, সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট সবগুলোই কিন্তু এফেক্টেড হচ্ছে আমাদের বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন দিয়ে। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি করে এটাকে কাউন্টারাক্ট করব, সোজা কথা। তো আমরা খুব সোজা করে বলতে গেলে আমরা বলি যে কোনো বিহেভিয়ার তার তিনটে পার্ট আছে, এ বি অ্যান্ড সি। ঠিক আছে, এ মানে হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট, বি মানে হচ্ছে বিহেভিয়ার, সি মানে হচ্ছে দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দ্য বিহেভিয়ার। ঠিক আছে, এই তিনটে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। এ হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট, আমি ফোনটা উঠে চেক করছি, ঠিক আছে, এবং প্রতি 5 মিনিটে চেক করছি, এটা হচ্ছে বিহেভিয়ার। অ্যান্টিসিডেন্টটা কি? অ্যান্টিসিডেন্টটা হচ্ছে যে ফোনের নোটিফিকেশনটা আমি অন করে রেখেছি, বা যে মেসেজটা সেটাতে আমি একটা সাউন্ড দিয়ে রেখেছি। অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে টিং করে সাউন্ডটা হলো, বিহেভিয়ারটা হলো কি, না আমি ওটা খুললাম। কনসিকুয়েন্সটা কি হলো, যে আমার সেই মুহূর্তে ধরুন আমি কারোর সাথে গল্প করছিলাম, সেই গল্পটা বন্ধ হয়ে গেল, এবং যাই এইরকম কিছু একটা হলো, আমার কিছুটা টাইম, যে টাইমটা আমি অন্য কাজে দিতে পারতাম, কনসিকুয়েন্সটা সেটা দিতে পারলাম না আমি। সো এইটা যখন আমি বুঝলাম, তো আমি অ্যান্টিসিডেন্টটা কি করে আটকাবো? খুব সোজা জিনিস, এটা আমরা করতেই পারি। সেটা হচ্ছে আমরা যখন একটা কোনো ইন্টারাকশনে আসছি, বন্ধুর সাথে কথা বলছি, রেস্টুরেন্টে খেতে গেছি, আমরা ফোনটাকে সাইলেন্ট করে রাখতে পারি, নোটিফিকেশনটাকে অফ করে রাখতে পারি। অ্যান্ড হোয়াট উই ক্যান ডু, যে আমরা এইটুকু সময় নিজেকে মোটিভেট করতে হবে কোথাও, যে আমি এইটুকু সময় আমি কোনো ফোনটা ধরবো না আনটিল আনলেস দেয়ার ইজ আ কল, কোনো কল আসছে। ইউজুয়ালি এমার্জেন্সি পারপাসে যদি হয় তাহলে লোকে কলই করে, হোয়াটসঅ্যাপ করে এমার্জেন্সি জানানোটা, এমার্জেন্সিটা লোকজন জানায় না। ঠিক আছে, বা- অতএব সেই জায়গাটা আমাদের মনে হয় আমরা এইটা অ্যান্টিসিডেন্টটাকে এরকম ভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি আর কি। অ্যান্টিসিডেন্টটাকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে অটোমেটিক্যালি বিহেভিয়ারটাও কন্ট্রোল হবে, কনসিকুয়েন্সেসটাও কন্ট্রোল হবে। অথবা আরেকটা যদি এক্সাম্পল আমি দিয়ে রাখি, যে সে আমরা কি করছি না, শুতে যাওয়ার আগে মোবাইলটা ইউজ করছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে শুতে যাওয়ার সময় শুয়ে আমরা কি করছি, মোবাইলটাকে চেক করলাম, শুয়ে কিছুক্ষণ দেখলাম, দেখলাম যে কনসিকুয়েন্সটা হচ্ছে ঘুমটা আসতে দেরি হলো। অ্যান্টিসিডেন্টটা কি? অ্যান্টিসিডেন্টটা হচ্ছে যে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট জিনিসটা কি কি হলো, যে ধরুন সে ফর এক্সাম্পল যে আমি ওয়াইফের সাথে বা আমার যিনি পার্টনার আছেন বা যে আছে আমার পার্টনার, তাদের সাথে অ্যান্টিসিডেন্টটা হচ্ছে তাদের সাথে কথা বলাটা, যেটা টাইমটা সেটা আমি কার্টেল করে দিয়েছি, করে আমি এই জিনিসটা করছি। তো অ্যান্টিসিডেন্টটাকে আমি কি করে আটকাবো? সেক্ষেত্রে আমি ঠিক আছে, আমি ওনাদের শুতে যাওয়ার আগে, ওনাদের সাথে কথা বলার আগে আমি দেখে নিলাম জিনিসটা,
তারপরে আমি ওনাদের সাথে কথা বললাম, বাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলে হাই হ্যালো গুড নাইট করে আমি শুয়ে গেলাম। ঠিক আছে, সো কোথাও না কোথাও অ্যান্টিসিপেশনটাকে কন্ট্রোল করলে বিহেভিয়ার কনসিকুয়েন্সটাও কন্ট্রোল হবে। আচ্ছা, ধরুন হচ্ছে মোটিভেশন। ঠিক আছে, নিজেকে মোটিভেট করতে হবে। মোটিভেশন কয়েকটা স্টেজ থাকে। একটা হচ্ছে প্রি কন্টেম্পলেশন, কন্টেম্পলেশন, প্রিপারেশন, অ্যাকশন আর মেনটেন্যান্স। প্রি কন্টেম্পলেশন মানে কি, যে মুহূর্তে আমি মনে করছি যে আহ আমার দরকার নেই চেঞ্জ করা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্টেজ অফ প্রি কন্টেম্পলেশন। তো যখন এই প্রি কন্টেম্পলেশন স্টেজে আমরা আসছি, যখন আছি আমরা, যখন আমরা মনে করছি চেঞ্জ করার দরকার নেই, তখনও আমরা এটা ভাবতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে, চেঞ্জ যদি না করি, ঠিক আছে করবো না, কিন্তু আমার কি কি ক্ষতি হচ্ছে, কি কি সুবিধা হচ্ছে, আমি একটা খাতাপত্র নিলাম, তাতে লিখে রাখলাম যে এইটা আমি করছি, এতে এই আমার হেল্প হচ্ছে আর এই আমার লস হচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা দেখে যদি কোনোদিন মনে হয় যে না, এবার আমাদেরকে এটা মনে হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে, আমার নিজের বিহেভিয়ারটাকে একটু চেঞ্জ করা দরকার, তখন আমরা যাই কন্টেম্পলেশন স্টেজে, যে হ্যাঁ এবার আমরা ভাবছি। তারপর হচ্ছে প্রিপারেশন। আচ্ছা, প্রিপারেশন মানে হচ্ছে যে কন্টেম্পলেশনের পরে আমরা এরকমভাবে প্রিপেয়ার করবো যে এইবারে আমি এই জিনিসটা, আমার এই বিহেভিয়ারটাকে, এই স্মার্টফোন ইউজিং বিহেভিয়ারটাকে আমি চেঞ্জ করব, তার জন্য আমি প্রিপেয়ার হচ্ছে। অ্যাকশন হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জ করব। ঠিক আছে, আর লাস্টলি হচ্ছে মেনটেন্স। চেঞ্জটা হয়ে গেল, এবারে আমাকে মেনটেন করতে হবে। যদি মেনটেন না করতে পারি, রিল্যাপস হবে, মানে আবার পুরনো ব্যবহারে ফিরে আসবো। এই অ্যাকশনের জায়গাতে, এই প্রিপারেশন অ্যাকশনে যেটা প্রথমে বললাম এবিসি, এখানে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বা ইম্পর্টেন্ট খুব ইন্টারেস্টিং কথা আছে। আমরা বলি যে অপোজিট অফ অ্যাডিকশন ইজ অ্যাবস্টিনেন্স। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে ইউজ করছি অথবা ইউজ করছি। ঠিক আছে, তো যদি আমরা ভেবে দেখি যে দ্য অপোজিট অফ অ্যাডিকশন ইজ নট অ্যাবস্টিনেন্স, রাদার কানেকশন। ঠিক আছে, অর্থাৎ কিনা যে এই যে একটা কানেকশন আমরা মানুষজনের সাথে তৈরি করতে পারি, আমার বাড়ির লোকজনের সাথে, বন্ধু বান্ধবদের সাথে, যেটা অ্যাকচুয়ালি ভেবে দেখি, যদি আমরা যে ফেসবুকের থ্রুতে, হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুতে আমরা সিউডো কানেকশন তৈরি করছি, ফলে আমাদের নিড অফ কানেকশনটাও কত কোয়েন্স হয়ে যাচ্ছে। এইটা আইডেন্টিফাই করতে পারি আমরা, অ্যাকচুয়াল কানেকশন তৈরি করা, যে আমি অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন বা মাসে একদিন আমি বাইরে কোথাও বন্ধুদের সাথে গল্প করতে গেলাম, বা ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে কোথাও ঘুরতে গেলাম, এই কানেকশনটা যে তৈরি হয় এবং সেই কানেকশনের নিডটা যদি থাকে, তাহলে কোথাও না কোথাও আমাদের অ্যাডিকশনটা, যেটা বিহেভিয়ার অ্যাডিকশন, সেটা কোথাও একটা আমাদের থেকে আমরা বেরোতে পারবো, বিহেভিয়ার অ্যাডিকশন। এবং একটা টাইম ম্যানেজমেন্ট হুইচ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদের বর্তমান দিনে দৈনন্দিন জীবনে টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুব জরুরি। আমাদের ইউজ যে গ্যাজেট করবো না, একবারে অল অন নান ফেনোমেনন তো হতে পারে না, আমাদের লাগবেই। আমাদের একটা ব্যাংকের টাকা ট্রান্সফার করতে লাগবে, আমার একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ কাউকে দিতে লাগবে। ঠিক আছে, সো ইফ ইট ইজ নট অ্যান এমার্জেন্সি, যদি এটা এমার্জেন্সি না হয়, তাহলে এই টাইমটা রাখবো সারাদিনে, যখন আমি প্যাসিভলি স্ক্রোল করব, দেখবো যে কি কি আজকে নিউজ আছে, কি কি আছে। ঠিক আছে, আমাদের একটা ভয় হয় সবসময়, ভয়টাকে বলি ফোমো। ফোমো মানে হচ্ছে FOMO। ফোমোটা কি, ফিয়ার অফ মিসিং আউট। এগুলো আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। ফিয়ার অফ মিসিং আউট মানে কি? ফিয়ার অফ মিসিং আউট হচ্ছে, এবং যারা ফেসবুক রেগুলারলি ইউজ করি তাদেরই খুব ভয় থাকে। ফিয়ার অফ মিসিং আউট হচ্ছে অ্যাদার, এই যে আমরা দেখছি ফেসবুকে যে, ধরুন আমি খুব নিজে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে আমাদের ডাক্তারদের মোটামুটি সবাই ভ্যাকসিনেশন হয়েছে। তো মোটামুটি সবাই আমরা ভ্যাকসিনেশন যে দেওয়া হচ্ছে, ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, তার ছবিটা তুলে ফেসবুকে পোস্ট করেছে, এই যে আজকে আমি ইঞ্জেকশনটা পেয়েছি। কি দরকার? এটা কি খুব দরকার আছে যে এই ছবিটা তুলে ভ্যাকসিনেশন এই আমাকে ইয়েতে দিতে হবে ফেসবুকে? তাতে কি ভ্যাকসিনের এফেক্ট বাড়বে? তো নয়। কিন্তু এটাই হলো ফিয়ার অফ মিসিং আউট। সবাই এটা করেছে, আমি যদি এটা না করি তাহলে আই উইল বি সোশ্যালি আইসোলেটেড, আমি একটু অন্যরকম মনে হবে আমাকে। সো either we click the picture, post it in social media, or at least I give the information. আমিও করেছি, অস্বীকার করবো না। তো দিস ইজ ফিয়ার অফ মিসিং আউট। বাট আমি কি করছি দৈনন্দিন, সেটা কেন লোককে জানাতে হবে? হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দ্যাট? আমি আজকে কি খেলাম সেটা কেন সবাইকে জানাতে হবে? বা অন্য কি করলো সেটা আমাকে জানতে হবে।
This is called the fear of missing out. Either I am missing information from others' lives, or I am missing to update my day-to-day activities towards others. খুব ডিপলি ভেবে যদি দেখি, no one cares রিগার্ডিং, যদি না আমি কি ছবি তুললাম, কি খেলাম, তাতে কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওই ফিয়ার অফ মিসিং আউট, যদি যদি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন থাকে, ধরুন আমার কারোর যেটা খুব পজিটিভ কিছু গ্রুপ তৈরি হয়েছে, যেমন ব্লাড মেটস বলে একটা গ্রুপ আছে বলে আমরা জানি, যেখানে পজিটিভ ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে যে আমার এখানে এর ব্লাড লাগবে, এই গ্রুপের ব্লাড লাগবে, দ্যাট ইনফরমেশন দিচ্ছে। অতএব আমরা what we can do, we can form a group which are engaged in constructive activities. অর্থাৎ কি না, আমরা কোনো গ্রুপ তৈরি করলাম হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে, যেখানে আমরা একে অপরকে হেল্প করতে পারি বিভিন্ন রকমের, ঠিক আছে, সেই গ্রুপ ঠিক আছে। কিন্তু সবসময় আমার ছোটখাটো প্রত্যেকটা দৈনন্দিন জিনিস আমাকে ফেসবুকে আপডেট করতে হবে, তাতে তো কোনো কোনো ওই এই ফিয়ার অফ মিসিং আউট ছাড়া তার কিছু নেই। এইটাও আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমি এটা কেন করছি, আমার এইটা কি ফিয়ার অফ মিসিং আউট হচ্ছে, যদি হয় হোয়াট অ্যাম আই মিসিং, অ্যাকচুয়ালি কি মিস করছি, এই যে আমি মিস করছি এটা কতটা অ্যাকচুয়ালি জরুরি, কতটা ইম্পর্টেন্ট আমার দৈনন্দিন জীবনের জন্য, এই জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করা। সো বেসিক থিং কি হলো, নিজের ইমোশন আইডেন্টিফাই করা, নিজের বিহেভিয়ারের অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স আইডেন্টিফাই করা, এবং সেগুলোর সাথে নিজেকে যুদ্ধ করা বলবো মানে সেগুলো মডিফাই করা বাই কোয়েশ্চেনিং মাইসেলফ, যে যেটা আমি করছি সেটার প্রয়োজনীয়তা কতটা। যদি আমরা এরকম ভাবে এগোতে পারি তাহলে আমরা অনেকটাই দেখবো যে নিজেদের এই বিহেভিয়ার গুলোকে এবং যখন কন্ট্রোল করতে পারবো। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা, যে নেচার কখনো ফাঁকা জায়গা পছন্দ করে না। আমি ঠিক করলাম যে ঠিক আছে, আমি এইটুকু সময় বিকালের এই 10 মিনিট কি 1 ঘন্টা ধরে আমি ফোন ইউজ করে আমি করবো না। তারপরে তাহলে কি করব, এই যে ফাঁকাটা, এইটা নেচার পছন্দ করে না। রাদার এই জায়গায় আমি অন্য কিছু কাজ করব যেটা আমার এই যে গ্যাপটাকে ফুলফিল করবে। সো ডু সামথিং অ্যাক্টিভ। বেরিয়ে দৌড়ে এলাম, বিকেলে বেরিয়ে ফুলের বাগান করলাম, বা একটা ছবি আঁকলাম, কিছু করলাম, আমি থিয়েটারে গেলাম, আমি সাইকেল চালালাম, গল্প করলাম, সামথিং অ্যাক্টিভ কিছু করা প্যাসিভিটির জায়গায়, ঠিক আছে। তো কোনো জায়গায় ফাঁকা রাখা যাবে না, ফাঁকা রাখলেই, হ্যাঁ কিছু জায়গায় ফাঁকা রাখতে হবে রিল্যাক্সেশনের জন্য, বা আমি কিছুক্ষণ সময় সারাদিন নিজে কি করলাম, কি করব পরের দিন সেটা নিয়ে ভাবলাম, সেটা লিখে রাখলাম। তো সামথিং অ্যাক্টিভ উই মাস্ট ডু। সেটা মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে। বাট যখনই আমরা এই অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকছি, বেশিরভাগ সময় যেটা আমরা করি ইজ কমপ্লিটলি প্যাসিভ, নেদার নট মেন্টালি স্টিমুলেটিং আর কনস্ট্রাকটিভ, আই উইল সে রাদার। তো এই জায়গাগুলোকে টু রিপ্লেস দ্য অ্যাক্টিভিটি উইথ অ্যানাদার অ্যাক্টিভিটি হুইচ ইজ মোর কনস্ট্রাকটিভ, and to identify our own emotions and identify the antecedents and consequences of our behaviors. এই জায়গাটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং নিজেদেরকে চেঞ্জ করতে পারি, দেন আমরা অনেকটাই এই বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশনটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো। এন্ড আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, আর বেশ কয়েকদিন পরে দেখবো ইটস রিওয়ার্ডিং, অ্যাকচুয়ালি ইটস রিওয়ার্ডিং। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় এইটাই আমি আপাতত শেষ করছি বলে। ধন্যবাদ। ডক্টর রুদ্রপ্রসাদ আচার্য মহাশয়কে তার তথ্যবহুল, প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী উপদেশবাণীর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কোভিড-19 পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমাদের শিক্ষা জগতের সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত, বিশেষ করে শিক্ষক সমাজ এবং ছাত্র সমাজ, আমরা বাধ্য হয়েছি বিভিন্ন রকম গেজেট এর আশ্রয় নিতে। এই গেজেট ব্যবহার করা, এফেক্টিভলি ব্যবহার করা, এবং এই ব্যবহার করার মাধ্যমে যে বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশনের আমরা শিকার হচ্ছি, এই দুটোর মধ্যে যে লক্ষণ রেখা রয়েছে, সেই লক্ষণ রেখা সম্পর্কে
ডক্টর আচার্য আমাদেরকে সতর্ক করলেন এবং আমরা কিভাবে এটা থেকে মুক্তি পাবো তার দিশা আমাদেরকে দেখালেন। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের পরিবারের পক্ষ থেকে মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যাব। আমাদের সময় খুব সীমিত। এই কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে আমরা প্রথমে আমাদের প্রথম স্পিকার শ্রী মানস কুমার মহাশয়, যিনি পোস্চুরাল কেয়ার ফর শোল্ডার অ্যান্ড ব্যাক পেইন হোয়াইল ইউজিং গ্যাজেটস এই নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তো আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করব, শ্রী মানস কুমারের উদ্দেশ্যে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন। হ্যাঁ স্যার, হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। First of all, I want to say thank you to Dr. Rudra Prasad Acharya sir and Manoj Kumar sir for such a wonderful session, and it was very insightful and informative too. Sir, we all know about the good and bad posture and its benefits as well. Sometimes, due to workload or work pressure, we just forget to maintain the good posture. My question is to Dr. Manoj Kumar sir, balance between good posture and in the same time our work pressure or workload. Sorry, can you repeat it again? Yes, sir. Yeah, right. Sir, we all know about the good and bad posture and its benefits as well. So sometimes due to workload or work pressure, we are forget to maintain the good posture, And my question is to that how to balance between good posture and in the same time the workload. Okay. For this, from the beginning means you have to practice. If you practice, see, every day you used to drink water, right? You used to take dinner, you used to take lunch, you used to take your breakfast, and this is very normal and common thing of your daily lifestyle, basically. Like that way, if you practice it repeatedly, I have to sit straight, I have to stand straight, I have to follow my posture, then it will come to you automatically. Means you don't have to remember I have to maintain the posture. It will come on automatically. Yeah, right, sir. Okay. Right. Yes. Yeah. Initially, if you practice it, then you will feel little bit difficulty. Maybe you can feel your body becomes stiff, you are feeling robotic, like that. But don't worry, if you do it for 7 or 10 days, then the things will come automatically in your body. Then no need to remember all the things. Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome. থ্যাংক ইউ রাজর্ষি দে ফর ইউর কোশ্চেন। এবারে কারো কোশ্চেন থাকলে শ্রী মানস কুমারের জন্য যদি কারো কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। স্যার, হ্যাঁ, হ্যালো রাসেল, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আমি কি বাংলায় বলতে পারি? আচ্ছা, আমি ঠিক আছে, আমরা সুমন হালদারের কোশ্চেনটা নিয়ে নিই, তারপরে আমরা সোমেন দত্ত মহাশয়ের কোশ্চেন নেব। সুমন বাংলায় বলো, অসুবিধা স্যার নেই। আমি কি বাংলায় বলতে পারি? বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যা খুশি। স্যার আমার এটা ঠিক কোভিড সিচুয়েশনেই শুরু হয়েছে তা নয়, প্রায় 2 বছর ধরে দেখা যাচ্ছে প্রবলেমটা। আমি এমনি একদিন বেলুড় মঠে এমনি পদ্মাসনে বসেই বেশ অনেকক্ষণ ধরে প্রায় আধ ঘন্টা থেকে 45 মিনিট প্রার্থনা শুনছিলাম মঠে। তা আমার পাটা পুরো ধরে গিয়ে, পিছনের এটা ধরে গিয়ে আমি বুঝতে পারিনি, আমি উঠতে গেছি আর হঠাৎ করে আমার কোনো সার ছিল না, পড়ে গেছিলাম। এবং তারপর দেখছি যে আমি যখন যোগা করি, যোগা করবার পর প্রাণায়াম বা এইগুলো সব মেটানোর পর 1 ঘন্টা পরে যখন উঠি, তখন আমার পাটা বেশ ধরে থাকে। এটা তো হওয়ার কথা নয়, আমি তো জিনিসটা ঠিক কি কারণে হচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতেও পারছি। এটা ঠিক কোভিড রিলেটেড নয়, এটা বেশ
এইরকম প্রবলেমটা স্যার কেন হয় যদি একটু বলেন? ওই যেটা আমি একটু আগেই বললাম আর কি, যেটা আমি ডিসকাস করলাম, কি আমাদের শরীরে কিছু মাসল থাকে টাইট, কিছু মাসল থাকে উইক। আমি জেনারেলাইজ টার্মে বলছি, নট ফর ইউ স্পেশালি। কেন কি আমি আপনার কন্ডিশনটাকে ক্লিনিক্যালি চেক না করে আই ক্যানট সে এনিথিং অ্যাবাউট ইউ। আপনার সম্পর্কে আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না যতক্ষণ না আমি আমার নিজের চোখে আপনাকে দেখছি, আপনার কন্ডিশনগুলোকে আমি ক্লিনিক্যালি অ্যাসেসমেন্ট না করতে পারছি, তার আগে বলা কিছু সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি যে কোভিড সিচুয়েশনে এই যে ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি, এই সমস্ত কারণে কিছু কিছু শরীরের মাসলস তারা টাইট হয়ে যায়, কিছু মাসলস তারা উইক হয়ে যায়, সেই জন্য কোনো নার্ভসের উপরে চাপ পড়তে পারে, কিছু ঘটতে পারে, অ্যান্ড এই প্রবলেমগুলো আসতে পারে। ঠিক আছে, তো এটা কিছু আনন্যাচারাল নয়, খুব কমন ব্যাপার, এই জিনিসগুলো ঘটতেই পারে। আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কোন মাসলস কিংবা কোন নার্ভসের উপরে চাপ পড়ছে, কি ব্যাপার। সেজন্য বেস্ট অপশন, আপনি কোনো মুভমেন্ট স্পেশালিস্ট ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে এটা নিয়ে কনসাল্ট করুন, তার কাছে যান, তাকে দেখান আপনার কন্ডিশন, তারা দেখে আপনাকে ঠিকঠাকভাবে সাজেশন দেবেন যে আপনার কোন কোন মাসলগুলোতে প্রবলেম, কি কি ঘটনা ঘটে আছে, তারা কোনো নার্ভের উপরে চাপ দিচ্ছে নাকি কোথায় চাপ দিচ্ছে, সেগুলো ডিটেল আপনাকে তারা বুঝিয়ে বলবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সক্ষম? হ্যাঁ স্যার, মানে আসলে মাঝে মাঝে এমনই মাঝে মাঝে ব্যাক পেন আসে, যার মানে নর্মাল শ্বাস প্রশ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ঘুমোতে অসুবিধা হয় রাতে। যতক্ষণ আপনাকে ফিজিক্যালি অ্যাসেস করা হচ্ছে ততক্ষণ বলা ভীষণ ডিফিকাল্ট যে কেন ঘটনাটা ঘটছে। আপনাকে যতক্ষণ না দেখা হবে ততক্ষণ এটা বোঝা যাবে না, বোঝার কোনো উপায় নেই। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ বুঝতে সো মাচ। পেরেছেন? সোমেন দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করব তার কোশ্চেন রাখার জন্য। সোমেন দত্ত মহাশয় আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ের অধ্যাপক। নমস্কার মানসবাবু এবং রুদ্রপ্রসাদ বাবু, আমি শ্রীমান সোমেন দত্ত, আমি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই একজন সহকারী অধ্যাপক। তো নমস্কার। আমি দুজনেরই বক্তব্য শুনলাম, মানসবাবু এবং রুদ্রপ্রসাদ বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। তো আমার একটি কোয়েশ্চেন মানসবাবুকে প্রথমে আমি রাখছি, সেটা হচ্ছে মানসবাবু পেটের মাসেল টাইট এনাফের জন্য একটি কথা বললেন যে এটাকে টেনে রাখতে। তো মানসবাবু, প্লাঙ্ক বলে একটি এক্সারসাইজ আছে, সেই প্লাঙ্ক নিশ্চয়ই, এটা এক্সারসাইজটা খুব ভালো এই এক্সারসাইজ, পেটের আপনি মাসেলকে, করেন বলবেন। হ্যাঁ, তো এটা কতটা এফেক্টিভ, এটা হচ্ছে প্রথম কোশ্চেন। আর দ্বিতীয় কোশ্চেন, মানসবাবু, এই কথাটা আমরা শুনে থাকি যে আমাদের বেল্ট দিয়ে প্যান্ট পরা এবং ট্রাউজার পরা, এই দুটোর মধ্যেও নাকি পেটের এই মাসেল টাইট এনাফের একটা সম্পর্ক আছে। তো কোন মানে আমরা বেল্ট দিয়ে প্যান্ট পরলে কি কোনো উপকার পাবো, না ট্রাউজার যদি আমরা পরি সেক্ষেত্রে আমরা কোনো উপকার পেয়ে থাকি আর কি? এই ব্যাপারটা যদি একটু ডিটেলসে বলেন যে পেটের মাসেল টাইট এনাফের ক্ষেত্রে কোন কস্টিউমটা খুব এফেক্টিভ হবে। দেখুন, কোনো কস্টিউম আপনার মাসলকে স্ট্রং করতে পারবে না। পৃথিবীতে মাসল স্ট্রং করার জন্য না আছে কোনো গ্যাজেটস, না আছে কিছু। আমরা জিমে এত বড় বড় ইনস্ট্রুমেন্ট দেখি, যা কিছু দেখি, আলটিমেটলি আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে। সেটা আপনি প্ল্যান করতে পারেন, আপনি ক্রাঞ্চেস করতে পারেন, আপনি অন্য কোনো কিছু এক্সারসাইজ করতে পারেন। যদি আপনি আপনার মাসলকে অ্যাক্টিভলি কাজ না করান, দেন ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাচিভ মানে মাসলটাকে স্ট্রং করা আর কি। তো আপনাকে এক্সারসাইজ করে স্ট্রং করতে হবে। বেল্ট পরা কিংবা আপনি যেটা বললেন অন্য ধরনের কোনো প্যান্ট পরা, তার সঙ্গে মাসল স্ট্রং হওয়া কিংবা মাসল উইক হয়ে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি আপনার পশ্চার মেনটেন করে কিংবা প্ল্যাঙ্ক করে কিংবা ক্রাঞ্চেস করে কিংবা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করে, অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং এক্সারসাইজ করে আপনার পেটের মাসলকে টোনড আপ আর স্ট্রং রাখতে পারেন। যদি আপনার মাসলগুলো টোনড আপ বা স্ট্রং থাকে, তাহলে আপনি বেল্ট পরুন, বেল্ট না পরুন, দড়ি লাগানো প্যান্ট পরুন আর ইলাস্টিক প্যান্ট পরুন, যা খুশি পরুন, কিচ্ছু যায় আসে না, সবকিছুই ঠিক আছে। যদি মাসল আপনার ব্যালেন্সিং এ থাকে, স্ট্রং থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। অসংখ্য ধন্যবাদ মানসবাবুকে, কারণ আমরা শুনে থাকি, অনেকেই বলে থাকে যে টাইট করে পড়লে নাকি মাসেলটা স্ট্রং হয় আর কি, অনেকে বলে থাকে, এই জন্যই প্রশ্নটা করা আর কি। যতক্ষণ নিচে না চেষ্টা করবেন ততক্ষণ কেউ স্ট্রং হবে না। আপনি একমাত্র
ব্যক্তি যে কিনা আপনার নিজের মাসলকে স্ট্রং করতে পারেন, এছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো অপশন নেই। ধন্যবাদ মানসবাবু। সোমেন দত্ত মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। শ্রী মানস কুমারের উদ্দেশ্যে আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, না হলে আমরা পরবর্তী বক্তার কাছে চলে যাব, কারণ আমাদের সময় খুব সীমিত। Good afternoon, sir. I have posted a question over there. Good Okay. afternoon, sir. I think I'm audible. Yes, you are audible. Okay. Sir, I have a question for Manas, sir. I Yes, have posted over there in the chat box. Sir, I'm a teacher. For last 11 months, my children are at home. Still, we have started with the school from class 9 to 12, but still the small kids are there, which is those kids are in a tender age and they need to have a very good posture. Sir, can you please help me? How can I reach to those small children for a good posture, because this is a particular age when they are going to have a the basement, the framework for the rest of their lives, sir. Madam, just tell me, how old are they? Sir, I'm talking from the junior classes, from LKG to class 12 children. We have sir, if I'm talking about, I will talk about the adolescent period. Okay. Yes, sir. So how can I reach them? Because they are not coming to school, neither they are performing the yogas, neither they're switching on their odd videos while we are teaching online. So, sir, how can I motivate them for this particular part? So this is my question. The thing is, tell them to do some normal exercises. You cannot motivate them like this way. Okay, because they are not adult. They cannot understand. The thing is, now they will not get any pain. Okay. Because they are not carrying bag, they are not doing anything. Yes, and their muscles are so flexible. Yeah. Because they are child. So they will not get any pain, but in future, maybe they can get pain. Yeah. So, And sir, these the things light you need to exercises, understand. sir, the light exercises, we have the physical education classes and everything, but They still, can do some playing, physical activities, like they can play football, they can play cricket, they can run. Like that way, they can do all the physical activities. actually, the thing is that we are not normalized till yet. Still, the children are at home, sir. That is the main That is issue. true, but you cannot stop the children. Okay, if you are quarantined, your children are quarantined, but they will they will not allow, or they will not follow the rules. They will play at your home, they will play at their home, as well as at whatever things are there. They will see, the children are always active, so don't worry about them. Sir, actually, I'm just worried about the posture. If whatever the things, that means when they are doing the online classes also, they are not listening to their parents, because when we have the parent teacher meeting and all those things, their parents mostly complain that madam, they are not sitting in a proper place, they are lying down over the bed. And I think that's as per the part which you have said, that being an adult, I'm facing those problems, so they can have that type of bad posture in future, sir. For that, I'm worried. So what can I do from my side so that I can help at least 10 to 15% to the parents as well as to the children? Okay, so tell to the parents, advise them your children has to be straight, like that. Do some light exercises, do some free hand exercises, do some playing. Yes, sir. At home, that's all. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thanks, sir. Welcome. Thank you, madam, for your question. শ্রী মানস কুমার মহাশয়কে আরো একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কোশ্চেনগুলোকে প্রপারলি অ্যাড্রেস করার জন্য। এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় বক্তার কাছে। আমরা দর্শকদেরকে অনুরোধ করব যে আপনাদের যদি ডক্টর রুদ্র আচার্যকে কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। ডক্টর রুদ্র আচার্যের বক্তব্যের বিষয় ছিল মেনেজ অফ বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, সুশোভন। হ্যাঁ স্যার,
স্যার বলছিলাম যে স্যার বললেন যে আমরা যারা তাও একটু কন্ট্রোল করতে পারি এই গ্যাজেট গুলোকে ব্যবহার করার সময়, কিন্তু স্যার যারা ক্লাস 6 থেকে 10 বা 11 ক্লাসে পড়ছে এরকম স্টুডেন্টকে তো স্যার এখন অনলাইন ক্লাস করার জন্য মানে মোবাইল ফোনটা হাতে তুলে দিতে হচ্ছে, মানে বাধ্য হচ্ছি আমরা তুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যখন তারা ক্লাসটা করছে তখন তাদেরকে অবজার্ভ করার জন্য, মানে অরিজিনালি সে ক্লাস করছে না তার গেম খেলছে বা অন্য কিছু করছে, সেটা অবজার্ভ করার জন্য স্যার যদি কেউ না থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা ক্লাসটা কম করছে, গেম খেলার প্রতি বেশি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাদের, কারণ তারা স্যার নিজেদেরকে কন্ট্রোল করতে পারে না। তো এইরকম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা গেম খেলতে খেলতে তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে এবং তাদের যে প্রগ্রেস রিপোর্ট বা যে এডুকেশনের যে পারফরমেন্স সেটা কম হচ্ছে। তো স্যার এরকম যদি দেখা যায় যে কোনো স্টুডেন্টের কন্ডিশন এদিকে এগোচ্ছে, তাহলে তার ক্ষেত্রে স্যার কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ, দেখুন, একটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে যদি সে প্রথমত হচ্ছে যে ধরেই নেওয়া যে অবজার্ভ না করলে সে করবে না, সে গেমই খেলবে, এই জায়গার থেকে বেরিয়ে এসে যে প্রথমে তার সঙ্গে একটু বসা, যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে, প্রোগ্রেস রিপোর্ট খারাপ আসছে এবং একটা এভিডেন্স যে রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে, তো তুই কি গেম খেলছিস? যদি খেলিস তাহলে ইটস অ্যান অপশন যে ঠিক আছে, আমরা একটা আলাদা টাইম তোর গেমের জন্য রেখে দিচ্ছি, এই আধ ঘন্টা তুই পড়াশোনাটা ঠিকঠাক করে কর। এটা একটা হলো। যদি তাতে না হয় সেই ক্ষেত্রে তখন আমাদেরকে কিছুটা কন্ট্রোলিং হতে হয়। কন্ট্রোলিং হওয়ার অনেকগুলো উপায় আছে। একটা উপায় হচ্ছে যে এখন অনেক চাইল্ড লক পাওয়া যায় বা লক করে দেওয়া যায়। সেই লক করাটা হয়তো পার্টিকুলার গেমে, পার্টিকুলার অ্যাপ, সেই লকটা যারা পেরেন্টস আছে সেই সেই মুহূর্তে যখন সে ফর এক্সাম্পল যখন সে ক্লাস করছে সেই সময় গেমটাকে লক করে দেওয়া বা ওই অ্যাপটাকে লক করে দেওয়া, কোনো নাম্বার আছে, প্যাটার্ন আছে, সেই দিয়ে লক করে দেওয়া, এটা একটা অপশন হতে পারে। যদি কেউ অ্যাফোর্ড করতে পারে, যেমন একটা আমি স্মার্টফোন রাখলাম যেটা খুব কাইন্ড অফ বেসিক স্মার্টফোন, সেখানে কোনো কিছু খুব বেশি গেম কিছু চলে না, সেখানে বেসিক স্মার্টফোন যেখানে জাস্ট মিটিং বা আমি জুম মিটিং বা গুগল মিট করা যায়, সেটা একটা অপশন হতে পারে। ঠিক আছে। অ্যান্ড এইটা ছাড়া আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আহ প্রত্যেক বাচ্চার কিছু প্রবলেম বিহেভিয়ার থাকে, কিছু অ্যাসেট বিহেভিয়ার থাকে। ঠিক আছে। আমাদের কাজ সবসময় হচ্ছে অ্যাসেট বিহেভিয়ার গুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা, প্রবলেম বিহেভিয়ার গুলোকে কমানো। অ্যাসেট বিহেভিয়ার মানে সে ভালো যদি কিছু করলো, হয়তো দেখা গেল সে হয়তো 2-4 দিন বা খারাপ করছিল, একদিন হয়তো মোটামুটি দেখা গেলো যে পরীক্ষাটা ভালো করলো বা মন দিয়ে করলো, তখন থেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা। অ্যাপ্রিসিয়েট করা যে তুই ভালো করেছিস, খুব ভালো, কনগ্রাচুলেশন। মেবি তাকে একটা সারপ্রাইজ কিছু দেওয়া। ঠিক আছে, আজকে আমরা যেটা করি যে হয়তো একটা চকলেট দিলাম। কেন দিলাম? আজকে তুই আজকে খুব ভালো ক্লাস করেছিস, টিচার ভালো বলেছে, এই জন্য তোকে আমি এই চকলেটটা দিলাম। ঠিক আছে। এইটা দিলে কি হয়, ওর একটা অ্যান্টিসিপেশন থাকে যে আচ্ছা তাহলে আমি যদি ভালো করি তাহলে আমি এই চকলেটটা পেতে পারি। কেউ কেউ চকলেট পছন্দ করতে পারে, কেউ অন্য কিছু পছন্দ করে, অবভিয়াসলি সেটা অ্যাফোর্ডেবিলিটির ওপর ব্যাপার আছে, সেইটা আপনাদের করতে হবে যে কোনটা দিলে ও খুশি হয়। এবং সেইটা রেগুলার দেওয়া যাবে না, সেটা একটা আমরা শিডিউলিং বলি, যে রিইনফোর্সমেন্ট শিডিউলিং, যে ও করতে থাকবে এই বিহেভিয়ারটা উইথ দ্য এক্সপেকটেশন যে কখন আমি এই রিওয়ার্ডটা পাবো, এবং সেই রিওয়ার্ডটা ইন্টারমিডিয়েটলি একদিন আজকে দিলেন, আবার 3-4 দিন পরে দিলেন, আবার 7 দিন পরে দিলেন, আবার কোনোদিন একদিন পরেই দিয়ে দিলেন রিওয়ার্ড। ঠিক আছে। তাহলে কন্টিনিউয়াসলি ভালো করাটা যেটা সেইটাকে ও মেনটেন রাখবে। ঠিক আছে। রিওয়ার্ড দেওয়াটা, অ্যাপ্রিসিয়েট করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে। থ্যাংক ইউ স্যার। তার মানে স্যার প্রত্যেকটা ছোট ছোট যে ভালো পদক্ষেপ গুলো তুলবে সেই পদক্ষেপ গুলোকে মানে আমাদেরকে এক্স্যাক্টলি, সেগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট তুলে করতে ধরতে হবে। হবে। আমরা হ্যাঁ। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা বকার সময় খুব মনের আনন্দে বকি, কিন্তু যখন অ্যাপ্রিসিয়েট করার বেলায় করি না। ঠিক আছে, এটা এটা আমাদের থ্যাংক সমস্যা, ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। প্যারেন্টিং এর সমস্যা। হুম, হুম। থ্যাংক ইউ সুশোভন। এরপরে পার্টিসিপেন্টদেরকে অনুরোধ করব যে আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনাদের, আপনারা রাখতে পারেন। ডক্টর আচার্য আমাদের সঙ্গে আছেন উত্তর দেওয়ার জন্য। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, অর্ণব। হ্যাঁ স্যার, বলছি মানে হুম, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে না হয় বোঝা গেল যে তারা ইন্টারনেটে কোনো ক্লাস করার সময় অন্যদিকে হয়তো যাচ্ছে, কিন্তু এটা নিজেদের ক্ষেত্রে যদি হয়, মানে আমরা অনেকটাই ম্যাচিওর, কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লাস করছি, করতে করতে হয়তো ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু ফেসবুকটা দেখলাম বা একটু হোয়াটসঅ্যাপে চলে গেলাম, মানে এই ক্ষেত্রে হুম। মানে নিজেদেরকে কি করে কন্ট্রোল করা যায়?
মানে বাচ্চাদের তো কন্ট্রোল করার একটা হয়তো পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে কি করে করা যায় সেটাই বলছি। না, আমরা বেসিক্যালি আমরা সবসময়ই বাচ্চা, ঠিক আছে? তো বড় হলেও বাচ্চা আমাদের, আমরা সবসময় থ্রু আউট দ্য লাইফ আমরা এই রিওয়ার্ডের উপরেই ভিত্তি করে চলি আর কি। যখন কিছু রিওয়ার্ড পাই আমরা কাজটা করি, আর যখন পাই না কাজটা বন্ধ করে দিই, ঠিক আছে? তো প্রথমত হচ্ছে যে এটা বুঝতে হবে যে এই যে ক্লাসের মাঝখানে বেরিয়ে রিসেস পিরিয়ডে যদি আমি একটু ফেসবুকটা চেক করি, সেটা আমার কতটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক আছে? যদি দেখি যে 1 মিনিট ফেসবুকটা চেক করা কোনো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, তাহলে আমার মনে হয় এটাতে খুব একটা ক্ষতি নেই। মানে সবকিছু আমাকে একবারে কন্ট্রোল করে বন্ধ করতে হবে এরকম নয়, যতক্ষণ না সেটা আমার মেন্টাল হেলথ বা আমার অন্যান্য কাজকর্মকে হ্যাম্পার করছে, ততক্ষণ ইন্টারমিডিয়েন্ট চেকিংটা খুব বোধহয় ক্ষতিকারক নয়। যদি দেখি যে ইট ইজ বিকামিং লাইক এ হ্যাবিট, যে আমি সেই রিসেসটার জন্য ওয়েট করছি যে কতক্ষণে আমি গিয়ে ফেসবুকটা চেক করব, তখন সমস্যা, ঠিক আছে? তো সেই জায়গাটাকে আমি কন্ট্রোল করতে হবে যে যখন যেটুকু সময় আমি অ্যাটলিস্ট এখানে আছি, আমি ক্লাসের মধ্যে আছি, আই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার দ্যাট আমার কর্তব্য, যদি আমি টিচার হই ক্লাসটা নেওয়া, এবং যদি আমি স্টুডেন্ট হই ক্লাসটা করা, ঠিক আছে? আমাকে প্রথমত অ্যাওয়ার হতে হবে সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে। যে কোনো জিনিস, যে কোনো বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্টের প্রথম একটা বড় ধাপ হচ্ছে অ্যাওয়ার হওয়া অ্যাবাউট দ্য বিহেভিয়ার। আই অ্যাকসেপ্ট যে ইটস আ রং বিহেভিয়ার, ইটস এ বিহেভিয়ার হুইচ শুড নট বি ডান। আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না প্রথমে, বা অ্যাকসেপ্ট করি না, সেটা আনকনসিয়াসলি কনসিয়াসলি। তো প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে যে এটা যেটা করছি, এটা আমি, এটা করাটা ঠিক হচ্ছে না। এটা যখন আমি অ্যাওয়ার হব, তখন আমার নেক্সট স্টেপ যে ঠিক আছে, আই হ্যাভ বিকাম অ্যাওয়ার দ্যাট হোয়াট আই এম ডুইং ইজ নট রাইট, দেন আই হ্যাভ টু টেক স্টেপস টু মেন্ড ইট। ইফ আই হ্যাভ টু টেক স্টেপস, হোয়াট ইট ক্যান বি, আমি ইন্টারনেটটা অফ করে রাখলাম, আমি একটা লক করে রাখলাম, বা হোয়াট এভার মেবি। ইন্টারনেট অফ করাটা সব থেকে ইজি থিং টু ডু। ঠিক আছে, আমি এই সময়টা, আমি যখন ক্লাসের মধ্যে থাকছি আমি ইন্টারনেট অফ করে রাখবো, তাতে অ্যাটলিস্ট আমার নোটিফিকেশন গুলো আসবে না। আর 2 নম্বর হচ্ছে, যখন আমি বাইরে যাবো তখন আমি একটু দেখে নেবো, অসুবিধার কিছু নেই, কিন্তু সেইটা করতে গিয়ে যেন আমার আহ কর্তব্য বা আমার যে ডিউটি সেগুলো যেন গাফিলতি না হয়, ঠিক আছে? খুব বেশি স্ট্রিক্ট যদি আপনি করেন, খুব স্ট্রিক্ট অ্যাবস্টিনেন্সও কিন্তু আলটিমেটলি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক আছে? মানে ওটাও আমাদের একটা ব্যালেন্স কোথাও করতে হবে দুটোর মধ্যে, ঠিক আছে? যে কোনটা সমস্যা, কোনটা অতটাও সমস্যা না, এটা গ্রেডেশনটা দরকার। থ্যাংক ইউ অর্ণব। আমাদের সময়ের অভাবের কারণে আমরা আর কোশ্চেন নিতে পারছি না। সমস্ত পার্টিসিপেন্টদেরকে ধন্যবাদ। ডক্টর রুদ্রপ্রসাদ আচার্যকে আরো একবার ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের দর্শকদের কোশ্চেন গ্রহণ করার জন্য।